Hello everyone. This is lesson number 3 of the standard 12 and we are in the last lecture, that is lecture number 6, and this is English medium class. Okay, now we are going to see parturition, which is otherwise known as childbirth, Krishna Janma, apna birth, and lactation, that is secretion of the milk from the mother's mammary glands after childbirth. So only one topic is left that we are going to complete today. I will draw first of all uterus. Let me draw it like this, and this is, it's a cervix. Okay, its mouth. And here let me draw one baby's body, right? And representing the Sri Krishna, right? This is chatta wala baby inside the womb of the mother. I have to draw one tube like structure. जिसका नाम रखेंगे umbilical cord. Remain in contact with placenta. We are giving red color to placenta. Okay. The baby, this baby is now ready to come out, and she has to come out. Baby has to come out, passing through the birth canal. બર્થ કેનાલ પણ આપણે જોઈતી, એમાંથી પાસ થ્રુ થઈને, એટલે કે આવી રીતના કરીને ચાઇલ્ડ બર્થ થવાનો છે. સો ધીસ ઇઝ uterine wall, we can say this is uterine wall. Okay, and here remain one mucus plug. एक plug रहता है, locked mucus plug. So as baby cannot be delivered before time. जन किए ना कि सुआवड़ नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पर एक लॉक लगता है. दिस थिंग इज गिवन इन द फिगर ओनली. म्यूकस प्लग लॉक થઈ ગયેલું હોય. એટલે जनरली व्हाट हैपन्स एट द टाइम ऑफ द जेस्टेशन पीरियड, मतलब गर्भावधि काल, जेस्टेशन पीरियड लास्ट फॉर 9 months. So baby weight is actually increasing, so she or he may lay down and can come out if this plug is not locked firmly or it is weaker. Okay, so nowadays what the doctors are doing in the pregnant woman who bears twins, જેને બે બાળકો હોય ને એક સાથે અંદર ટ્વિન્સ હોય ને, અને જ્યારે એની સોનોગ્રાફી થઈ હોય ને પછી ડૉક્ટર શું કરે, અમુક મહિના જાય ને ત્યારે અહીંયા સ્ટીચ લઈ લે, ટાંકા લઈ લે, સ્ટીચીસ. એટલે કોઈ દિવસ પછી એના ટાઈમની પહેલાં બર્થ થાય જ નહીં. ઓકે, સો ધીસ હેપન્સ. टाइम के पहले बर्थ नहीं होता है. फॉर दैट दे टेक स्टिचेस. नाउ दिस बेबी इज नाउ रेडी. gestation period. Okay, it lasts for 9 months. The birth is known as parturition. So उसका बर्थ करवाते हैं. करेक्ट, यहाँ से बाहर आएगा. बेबी ऐसे बाहर आने वाली है ना, तो पहले द फर्स्ट थिंग विच इज कमिंग आउट, द फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज हेड, नॉट रिवर्स, नॉट इन्वर्टेड. ઊંધું બાળક ન હોવું જોઈએ. હેડ છે એ બાળકને આપણે કેવું કહીશું તો કે ચત્તું બાળક છે, તો આમ કરીને હેડ બહાર આવે. આ બહાર આવે તો આ બાળકનું ડેથ પણ થઈ શકે, જો પહેલા વહેલા પગ બહાર આવે તો થઈ જાય.
So it is the most dangerous condition if here any doctor find leg at the time of the parturition, at the time of the delivery. Okay, તો હવે શું થશે તો કે જ્યારે બેબીની ડિલિવરી થશે, જ્યારે પાર્ચ્યુરેશન થશે, જ્યારે ચાઇલ્ડ બર્થ થશે, ત્યારે બેબી બહાર આવશે, उसके साथ अम्बिलिकल कॉर्ड भी बाहर आएगी, उसके साथ प्लेसेंटा भी बाहर आ जाएगा, तीनों की तीनों चीज बाहर. Now I think I taught you in the previous lectures that in this umbilical cord remain so many undifferentiated cells which are called stem cells. These stem cells are collected at the time of the delivery and they are kept, they are stored in the sperm bank for so many years, for 20 years, for 25 years, for 30 years, 35 years. Why this so? Because when the upbringing of this baby occurs and when he or she reaches at 18 or 20 years, and if there are some of the disorders occurs, so these kind of the disorders, some specific kind of the disorders, the list is given to them, to the doctors, to the father, mother, and when any one disorder occurs from the given list, then this disorder can be treated by those stored stem cells. So the doctor will call that bank, let me give some of the stem cells. After inducing cell division in it, I need some of the cells, some of the million and a trillion cells to cure this disorder. Nowadays, such kind of the facilities are provided by some of the pharmaceutical companies, and they charge around about 20,000 or 25,000 or 50,000 rupees, right? तो अभी ऐसा हो रहा है. So by taking the money, one can be sure that if any disorder occur, it will be cured later on in the future of this baby. Okay, ऐसा भी चल रहा है. Now let me move. 1, 2 ને 3 બાર આવ્યા. તો હવે જેને બહાર આવવું હોય મેસેજ ક્રિએટ કરે કે I want to come out. So the signals, the messages are originated from developing fetus and placenta. इसका नाम रखेंगे डेवलप्ड फीटस. इसका नाम क्या रखा? डेवलप्ड फीटस. सो सिग्नल्स आर डिलीवर्ड बाय developed fetus and they are originated by placenta. Placenta and developed fetus માંથી એના signals બધા produce થશે. These signals are nothing but we can say they are chemicals. Now which are the chemicals generated from the developed fetus? First is oxytocin, it is hormone. Second is cortisol, it is also hormone. Cortisol from the adrenal cortex of the fetus, and third one is prostaglandin. So neurochemical reaction is going to be happen now. Neurochemical reaction. Now you will really surprised by knowing that from the pituitary of the fetus a little amount of the oxytocin is secreted at the time of the parturition, and passing through this umbilical cord go to placenta, and then it will reach to myometrium, where this oxytocin is inducing some of the mild muscles contraction of myometrium of the uterus of the mother. Oxytocin fetus માંથી secrete થયો, posterior pituitary માંથી બહાર આવ્યો, અને myometrium ની અંદર એણે એકદમ normal muscles contraction create કર્યું. એક જ્હોન બોક્સ્ટન નામનો સાયન્ટિસ્ટ હતો, જ્હોન બોક્સ્ટન.
એણે એવું ડિસ્કવર કર્યું ઇન ધ યર રાઉન્ડ અબાઉટ 1878 માં કે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધી સેકન્ડ ટ્રિમેસ્ટર ઓર ઇન ધ અર્લી ઓફ ધી થર્ડ ટ્રિમેસ્ટર, હા, સેકન્ડ ટ્રિમેસ્ટરના ઓલમોસ્ટ એન્ડ પાર્ટમાં એટલે રાઉન્ડ અબાઉટ છઠ્ઠો મહિનો ઓર ઇન ધ અર્લી ઓફ ધી થર્ડ ટ્રિમેસ્ટર એટલે 7-8 મહિના આજુબાજુ મધર હોય એને ફોલ્સ આનું પેઇન થાય, ફોલ્સ પેઇન. ઇટ ઇઝ નોટ ટ્રુ લેબર પેઇન. પ્રસૂતિની પીડા કહીએ ને, જ્યારે ચાઇલ્ડ બર્થ થવાનું હોય ત્યારે જે પેઇન થાય એને શું કહેવાય? લેબર પેઇન કહેવાય. 3 ઇડિયટમાં થયું તો ખબર છે ઓલી કરીના કપૂરની મોટી બેનને? એ એટલે આપણા મમ્મીને બધાને થયું જ હોય. બહુ ડેન્જરસ હોય, હાઈએસ્ટ લેવલનું પેઇન હોય, નંબર 1 ઉપર આવે એ પેઇન. એનેથી બીજું એક પણ વધારે પેઇન નથી. હા, તો આવું ફોલ્સ કોક વખત થતું હોય. માઇલ્ડ કોન્ટ્રાક્શન કેના કર એટલે એના ઓલા સાયન્ટિસ્ટ મુજબ બોક્સ્ટનનું કોન્ટ્રાક્શન કહી દીધું. એક મને યાદ આવી ગયું, જ્હોન બોક્સ્ટન. હી વોઝ એ ફિઝિશિયન. હા, બોક્સ્ટન હી પેઇન કે એવું કાંક એને કહે છે. હા, સો નાવ લેટ વી મૂવ ઓન ટુ ધીસ. ઓક્સિટોસિન આમાંથી જનરેટ થયા, સ્લાઇટલી કોન્ટ્રાક્શન થયું, સ્લાઇટલી કોન્ટ્રાક્શન. Now, due to these contractions, slight contraction in the uterus, the neurological signals originate and this signal will reach to the brain of the mother. તો ત્યાં બ્રેઇનમાં ગયા હતા હાઇપોથેલેમસ ને ત્યાંથી પાછા મધરની જે પિચ્યુટરી હતી ને, પોસ્ટેરિયર પિચ્યુટરી, એણે પાછું ઓક્સિટોસિન સિક્રેટ કર્યું. તો થયું કેવું? તો કે અહીંયાથી એ આ ઓક્સિટોસિન છે આની ઉપર એક્શન, ત્યાંથી મધરની પિચ્યુટરી, મધર PITUITORY, ત્યાંથી પાછો ઓક્સિટોસિન રિલીઝ, લેટ વી રાઇટ ઓનલી ઓક્સી, and it will act on further myometrium of the mother's uterus. So as more contraction हुआ, ज़्यादा contraction हुआ, तो ज़्यादा थोड़ा सा contraction हुआ, उसकी वजह से फिर से सिग्नल गया, फिर से पिट्यूटरी में से बहुत सारा ऑक्सीटोसिन, पहले से ज़्यादा, तो उससे भी ज़्यादा contraction हुआ. At every 30 minutes contraction occurs. And after some time, at every 1 to 3 minutes it occurs due to the high level of the oxytocin released from the posterior pituitary of the mother. So this is actually positive feedback. એના કારણે વધુ ને વધુ થયા જાય, બંધ નથી થતું. જો બંધ થઈ જાય તો હું કહેતા હતા નેગેટિવ ફીડબેક. અહીંયા શું થાય છે? શરૂ જ રહેશે ને પાછું ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યું છે. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પોઝિટિવ. એન્ડ ધીસ ઇઝ નોન એઝ fetus ejection reflex. ઓક્સિટોસિનને કારણે, માઇલ્ડ કોન્ટ્રાક્શનને કારણે મધરની પિચ્યુટરીમાંથી ઓક્સિટોસિનને પછી વિગોરસ કોન્ટ્રાક્શન શરૂ. આ જે સિગ્નલની એક આખી સાયકલ થઈ એ શું કરવા થઈ? એને શું આપણે કહેવાય? તો કે ફીટસ ઇજેક્શન રિફ્લેક્સ. ફીટસ ઇજેક્શન, fetus, highly developed fetus has to come out, it has to eject out. reflex हमको पता है, हमने एक reflex action देखी थी. Okay, so this is called fetus ejection reflex. तो खूब વધારે vigorous contraction occurs in the wall of the uterus, so as the baby is pushed towards downside and it will come out passing through the birth canal. This is called the childbirth. This is called a childbirth. But some of the interesting, which are the signals originated from the placenta, right? So we are aware that the placenta is also one kind of the endocrine gland. થોડીક વાર માટે તો થોડીક વાર માટે, for 9 months તો 9 months, બરાબર? પણ એ એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ તરીકે એક્ટ તો કરે જ છે. Now we are aware that it also secretes progesterone plus estrogen. Now in the later days of the pregnancy, estrogen hormone concentration remain very high compared to progesterone. अच्छी तरीके से सुन ला. Due to the high secretion of the estrogen, receptors for the oxytocin in the myometrium are increasing. Estrogen શું કર્યું?
યુટ્રસની વોલમાં માયોમેટ્રિયમ હતા, એની અંદર ઓક્સિટોસિનના રિસેપ્ટર ઇન્ક્રીઝ કરી દીધા હતા, એટલે ઓક્સિટોસિન આની ઉપર એક્શન કરી શક્યું. ક્લિયર? ધીસ મસ્ટ બી ક્લિયર. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે. આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં એક પણ સિગ્નલના નામ લખેલા નથી, બધા તમારે ઉતારવાના છે. વિલ હેલ્પ યુ અ લોટ ઇન ધ નીટ. રાઈટ? તો આને કારણે આવું બધું થયું. One more hormone play an important role which is secreted from the ovary. You are aware. उसका नाम क्या है? It is relaxin hormone. Now, interesting role this relaxin hormone has to play. Number one, it facilitates this cervix so as parturition can occur very easily. So, इसका dilation. Second thing, pelvic ligament को वो dilate करता है. The ligament which we find in the pelvic region is called pelvic ligament. उसको भी डायलेट करे तो બધાને રિલીઝ કરી નાખે, બધાને શિથિલ કરી નાખે કે ભાઈ જવા દો, આને બહાર નીકળો, જવા દો. થર્ડ થિંગ, બધી બુકમાં આ જ આપેલું, હું જે હવે અત્યારે તમને કહું છું. પ્યુબિક સિમ્ફાઇસિસ. હેલો, I am in the skeletal system. Pubic symphysis. There were two coxal bone together constitute pelvic girdle, and each coxal bone is the nothing but the fusion of ilium, ischium, and pubic bone. So towards the front side, pubic bone આમ કરીને bind થતા હતા, અને ત્યાં longitudinal manner માં ઓલી એક કનેક્ટિવ ટિશ્યુ હતી, આપણે એનું નામ શું પાડ્યું હતું? ફાઇબ્રસ ટિશ્યુ હતી, એનું નામ પ્યુબિક સિમ્ફાઇસિસ થયું હતું. ઓકે, તો એને સમહાવ એની ઉપર એક્શન કરે એટલે આખો જે પાર્ટ છે એ પાર્ટ થોડોક વધારે પડતો ડાયલેટ થાય. તો બધું ડાયલેટ કરે એટલે વધારે સ્પેસ આના કારણે જનરેટ થાય છે. અને બહાર આવવું છે તો એને સ્પેસ તો આપવી પડશે ને, તો સ્પેસ આના કારણે વધારે પડતી જનરેટ થાય છે. દેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ રિલેક્સિન. ઓકે, so this is also helping in the parturition process. Estrogen is also helping, oxytocin, cortisol, and prostaglandin is also helping in it. 3D પિક્ચર જોયું હતું ને, એમાં ઓલી હિરોઈનની બેનને જ્યારે લેબર પેન ઉપડી હતું, ખૂબ પછી વિગોરસ કોન્ટ્રાક્શન થાય એટલે શું કહેવાય? લેબર પેન શરૂ થયું, એટલે કે ડિલિવરીનું પેઇન શરૂ થયું, એને કહેવાય. પછી ઓલા કોક આમ કરીને પુશિંગ કરતા હતા. એ કંઈ પુશિંગથી શું થવાનું? નેચરલ ઓક્સિટોસિન લાવવો પડે. જો એને તે વખતે ઓલા અમીર ખાના બાટલાની અંદર ઓક્સિટોસિનનું ઇન્જેક્શન નાખી દીધું હોત, અને અમુક જેના બધા ડ્રોપ હોય કે ભાઈ પર મિનિટ આટલા આવવા જોઈએ, જો એને આપ્યું હોત ને એ ડ્રોપ આપે તો પાછું હરખી રીતને થાય. તો એ જે લેડી હતી એનામાં ઓક્સિટોસિન હરખી રીતને સિક્રેટ નહોતો થતો, એટલે આ થોડુંક હેડ બહાર આવીને રહી ગયું હતું, ખબર છે? અને પછી ઓલા અમીર ખાને સક્શન પ્રેશર જનરેટ કર્યું, આમ કરીને ખેંચી લીધું હતું, ખબર છે? 3D જોયું હોય તો ખબર હોય, એવું થયું હતું ને. તો એ ઓક્સિટોસિન ઓછું હતું, એટલે ડૉક્ટરની પાસે જ્યારે લેડી આવે ને લેબર પેન થતું, એનો જે બધો ટાઈમ ને બધું જોઈએ ડૉક્ટર કે આટલા ટાઈમમાં ડિલિવરી નોર્મલ થઈ જવી પડે, ન થાય તો શું કરશે? તો એને તો ખ્યાલ આવી જાય કે હવે આમાં સારું થોડીક તકલીફ છે, તો તરત જ ઓક્સિટોસિનના ઇન્જેક્શન નાખી દેશે બાટલામાં, અમુક ડ્રોપ પર મિનિટ એને આવી જવા દેશે વેઇનમાં, પછી કંઈ વાંધો ન આવે. ને જો તોય તે નેચરલ ડિલિવરી ન થાય તો પછી સિઝેરિયન કહો ને, તો એમાં શું થાય છે? અહીંયા તો મમ્મીનું પેટ છે ને, यहाँ पर એબડોમિન પાર્ટ હે, સીઝર કટ મૂકી દેશે, આને આમ કરી નાખશે, ઉપરથી લઈ લેશે, સિઝેરિયન કરી નાખવું. પણ જો નોર્મલ ડિલિવરી આપણે તો શીખવાની છે ને, આઈ બહાર આવશે, ધીસ વિલ કમ આઉટ પાસિંગ થ્રુ ધ બર્થ કેનાલ, વિથ ઇટ અમ્બિલિકલ કોર્ડ એન્ડ પ્લેસેન્ટા વિલ કમ આઉટ ટુ. તો પ્લેસેન્ટા પણ બહાર આવી જવાનું છે ભાઈ, આ બધું બહાર આવી જશે. નાઉ વોટ હેપન્સ? As soon as the birth occurs, due to the help of the oxytocin, ejection of the milk will start from the mother's mammary glands. And the early days milk is yellowish in color, which is known as colostrum. Pregnancy
રહી ગયા પછી ચાઇલ્ડ બર્થ પછી તરત જ જે 3-4 દિવસમાં મિલ્ક બહાર આવવા માંડે મધરમાંથી, મધરની બ્રેસ્ટમાંથી, ई एना शुरुआतना दिवसों मिल्क, उसका नाम रखा है कोलोस्ट्रम. It is yellowish in color, yellowish and rich with, it is rich with immunoglobulin खूब होय. Antibody, immunoglobulin is nothing but antibody. So antibody, this baby needs to fight against the pathogens and immunity increase કરવા માટે. અને આપણે એવું જોયું હતું કે આ પ્લેસેન્ટા અમ્બિલિકલ કોર્ડ થ્રુ તે મધરના બોડીમાંથી ફીટસના બોડીમાં ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન બધા જતા હતા ને, આને સીધે સીધા મળી જશે. નાવ ઇન ધીસ મિલ્ક પ્રોટીન ઇઝ હાઈ પ્લસ કાર્બોહાઈડ્રેટ ઇઝ હાઈ and then lipid is also there. એની અમુક તો ક્વોન્ટિટી હોવી જ જોઈએ. So mother milk should be given for at least 6 to 9 to 12 months after childbirth. उसके अंदर वो संपूर्ण आहार है એને આપવું જ પડે. અને શું કરવા આપવું પડે એ બધું નોલેજ એ પાછું આપવું પડે ને. આ બધા નોલેજ વાળો લેસન એટલે ઇટ ઇઝ અવર નેક્સ્ટ લેસન વિચ ઇઝ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्राजननिक स्वास्थ्य जिसको बोलते हैं. तो ये आनी करता पण वधारे सोशियल लेसन है. ये આપણે આની પછી તરત જ સ્ટાર્ટ કરી નાખશું, કારણ કે આ તો લગભગ 20 કે 25 મિનિટનું લેક્ચર અત્યારે હાલ્યું હશે. ચાઇલ્ડ બર્થ થઈ ગયો, લેક્ટેશન એટલે કે મિલ્ક આવવા માંડ્યું મધરને. મિલ્ક હોય એને શરૂઆતનું હોય યલો કલરનું હોય એને આપણે કોલોસ્ટ્રોમ કહેવાય, અને એની અંદર ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન રીચ હોય, પણ બાકીના બધા કમ્પોનન્ટે હોય જેને કારણે ચાઇલ્ડનો ગ્રોથ થવાનો હોય, આ બધું હોય. તો જેસ્ટેશન પીરિયડ 9 મહિના સુધી ચાલે. તો હવે જે આપણે લેસન શરૂ કરશું આની પછીનું 4th લેસન, એ આની નાની જ સાથે છે પણ આની કરતાં વધારે સોશિયલ છે. આ તો હજી થોડોક એ તે સોશિયલમાં પાર્શિયલ આવે, પણ હવેનો જે છે એ આખો આપણી આખી સોસાયટીને કનેક્ટ કરે એવો, એને કન્સર્ન કરે એવો પણ ખરો. અને આપણા દેશે કેટલા કેટલા પગલાં લીધા છે આને માટે, એ બધું આની અંદર આવશે હવે પછીના લેસનમાં. અત્યારે તમારે આનું બોર્ડ વર્ક કરો અથવા આનો ફોટો પાડી લ્યો. અને હવે ઓલો પાઠ આપણે જ્યારે સ્ટાર્ટ કરશું એટલે મારે બધી સ્લાઇડ જોશે. એ સ્લાઇડ હું અહીંયા પાડીશ, અહીંયા જે OHP પડ્યું છે એટલે મારો અત્યારે ચહેરા ઉપર જે લાઇટિંગ આવે છે લાઇટિંગ હાવ ઓછી થઈ છે, કારણ કે એની લાઇટ વધારે હશે. એટલે હવે પછીની લેક્ચર જ્યારે સ્લાઇડ પડતી હોય ને ત્યારે તમારે મારા મોઢા કરતાં આ બધું વધારે જોવાનું છે, મારા એક્શન કરતાં આ બધું વધારે જોવાનું છે. હમણાં તો પાછું આપણે બધું અત્યારે આ પાઠ એવો હતો એટલે થોડી ઘણી હસી મજાક આવે, આની અંદર આવશે, હવેના જે છે પાઠ એમાંય આવશે, પણ એની કરતાં ઓછું હશે કારણ કે એ થોડોક સિરિયસ મેટરવાળો પાઠ છે. ઓકે, તો આનું તમે બોર્ડ વર્ક કરી દો. ઓલો સ્ક્રીનશોટ તમારે પાડવો હોય તો પાડી લ્યો. હું 1 કે 2 મિનિટ સુધી રાખું છું અહીંયા. ફોકસ સરખું થઈ ગયું, બધું વ્યવસ્થિત થઈ ગયું, કા કલર બલર અને બધું વ્યવસ્થિત દેખાય છે.
ઓકે, જવા દઉં છું. Hello everyone. In the lesson number 4 standard 12th, we are moving ahead. In the last lecture we saw something about the introduction of this lesson, and the name of this lesson is reproductive health. Today some of the portion we are also going to see is just like an introduction, but some of the numerical informations, let me go through it. In the year 1900, the world population was around 2 billion, that is 2000 million. આ બધી આંકડાકીય માહિતી, બધી ન્યુમેરિકલ ઇન્ફોર્મેશન છે that you are to mug, okay? And by 2000 reached to 6 billion. 6 billion થઈ ગઈ. If we talk about India, our country, તો 1947, at the time of our independence, there were 350 million people were there in our country. This was our population, right? और वो 2000 में हो गया 1 billion. So the growth rate you can see here is somehow higher. એક વાત આપણે કરીએ સરસ, કે જે બધા ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ છે ને, હાઈલી ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ, એ બધાના ગ્રોથ રેટ છે ને બધા પોઈન્ટમાં હોય. જ્યારે ડેવલપિંગ જેવા આપણી જેવા, તો એનો રેટ રાઉન્ડ અબાઉટ 2, 2ની આજુબાજુ. હવે આપણને એમ થાય કે સારું 2 જો ગ્રોથ રેટ હોય એને કારણે શું થાય? સો વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ગ્રોથ રેટ 2%? તો કે 100 એ 2 જણા વધી રહ્યા છે. એટ એવરી 1000 પર યર ઇન્ક્રીમેન્ટ ટોટલ નંબર ઓફ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ કે જે ઇન્ક્રીઝ થાય છે એ 20 હોય છે. 20 by 1000 by 1 year. તો ઇન ધ મે 2000 1 બિલિયન ને ક્રોસ કરી ગયા. આપણો રેકોર્ડ કહેવાય. સો ધીસ can be considered as population explosion in the form of J. It is increasing. જેના ફોર્મમાં જેનો ગ્રાફ આવે, તમારે બે ગ્રાફ આવશે, એક J ને એક S. જનરલી કોઈ પણ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ હોય એનો ગ્રાફ S હોય. પહેલા સ્લોલી ઇન્ક્રીઝ થાય, પછી રેપિડ, અને પછી પાછા સ્લો રેટ થઈ અને પછી એની વેલ્યુ કોન્સ્ટન્ટ થઈ જતી હોય જનરલી. મોર સમ ઓફ ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ કેન બી એડેડ ટુ ઇટ. એટ ધ સેમ ટાઈમ બાકીના બધાનો પાછો ડેથ પણ થયો હોય. આવું બધું હાલતું હોય, રાઈટ? લેટ વી મૂવ અહેડ. આ થોડીક ન્યુમેરિકલ ઇન્ફોર્મેશન યાદ રાખવાની છે, મગિંગ કરવાની છે. રીઝન્સ બિહાઇન્ડ ધીસ. ભાઈ આ બધું ઇન્ક્રીઝ થયું એની પાછળના કારણ શું? તો કે 3 વસ્તુમાં ડિક્રીઝ અને 1 વસ્તુમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ આવ્યું. 3માં ડિક્રીઝ થયું. ફોર એક્ઝામ્પલ, ડેથ રેટ એ વખતે ડિક્લાઇન, ઇટ વોઝ ડિક્રીઝડ. અત્યારે તે ડેથ રેટ ઓછો થયો, એટલે માણસો મરે છે ઓછા થયા ડ્યુરિંગ ધોઝ ડેઝ. મેટરનલ મોર્ટાલિટી રેટ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધી બર્થ, જે મધરના ડેથ થતા હતા એ રેટ પણ ઘટ્યો. ઇન્ફન્ટ મોર્ટાલિટી રેટ, छोटा बच्चे का जो डेथ होता था, बाल मृत्यु दर, ई ते घट्यो. इन्फंट मोर्टालिटी रेट, मेटरनल मोर्टालिटी रेट. तो हारू बाळको अत्यारे मरे एटला न मरे, पछी एमनी माताओ मरे एटली न मरे, पछी ओवरऑल जे डेथ थता होय ई रीते ओछा थाय, तो पछी पॉप्युलेशन इन्क्रीज थवा नहीं. आम जोईए तो इट्स गुड थिंग, इट्स बेटर. This indicates that the development of the science and technology was going on in our country during these days. તો એ બહુ સારું છે. બધી મેડિસિન આવી ગયો, બધા એન્ટીબાયોટિક આવી ગયો, બધું આવી ગયા હોય, પણ જેટલું પોપ્યુલેશનને નીડ છે એટલું પાછું ન આવ્યું હોય. Now increased, if this so happens, so increase reproducible age people. જે બધા પોતે રિપ્રોડક્શન કરી શકે એવી એજના હોય, 18 to 30 years, તો એના બધા ટોટલ નંબર ખૂબ વધી ગયા. એ બધા વધશે એટલે પોપ્યુલેશન વધવાની જ છે.
મોદી સાહેબ કહે છે ને કે યંગ ઇન્ડિયા છે, ઇન્ડિયામાં યંગ પીપલ ખૂબ વધારે છે, તો એ વધારે છે, સાચી વાત છે, પણ એ બધાના તે પોપ્યુલેશન એક્સપ્લોઝન થાય ત્યારે બધા ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સના પ્રોબ્લેમ એરાઇઝ થતા જ હોય. આપણે જોશું થ્રુ RCH પ્રોગ્રામ we saw in our last lecture reproductive child health care program. એના કારણે ઘણા બધા ફાયદા થયા છે. માર્જિનલ ડાઉન ઇન પોપ્યુલેશન ગ્રોથ રેટ, સી what they write, population growth rate માં marginal down આવ્યો. Population total number of the individuals are increasing, rate decreasing. સમજાય છે? ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી છે, આમ આ આપણે જોઈએ તો હા સપોઝ 100 છે એ પોતે 20% રેટથી ગ્રોથ કરે છે, તો આવતા વર્ષે 100માંથી 120 થશે, 120 થશે. હવે એનો ગ્રોથ રેટ 20%માંથી ઘટીને ખાલી 10% થઈ ગયો, ઓનલી 10%. તો 120ના 10% થાય એટલા આ 120માં એડ થાય, તો એમાં તમે નાખી દો બીજા 12, એટલે કે નેક્સ્ટ એની પછીના વર્ષે કેટલા થશે તો કે 132. So total number of the individuals are increasing from 100 to 120 to 132. Got the idea? But the growth rate is declined by 10%. 20 માંથી 10 થઈ ગયો. ઓકે, માઇનસમાં તો કોઈ દિવસ જવાનું ન હોય, નહીતર તો હલવાઈ જઈએ. Now, according to 2001 census, ત્યારે જ્યારે વસ્તી ગણતરી થઈ ત્યારે આપણો ગ્રોથ રેટ રાઉન્ડ અબાઉટ 1.7%. 2% તમે ધારો, 1.7 અત્યારે લખેલું છે, નવી બુકમાં કદાચ 2. તો ધેટ ઇઝ 17 ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ આર ઇન્ક્રીઝિંગ એટ એવરી 1000 ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર યર. આનો રેટ થયો. હવે જો 2 મૂકો તો અહીંયા 20 આવશે, તો દર 100 2 વધે છે, તો 2% થયો. આ બહુ ડેન્જરસ ગ્રોથ રેટ કહેવાય. અહીંયા લખ્યું છે કે જો 1.7% એ ઇન્ક્રીઝ થાય તો વિધિન 33 years, in the next coming 33 years, the population could become doubled. એ ડબલ થઈ જાય તો બહુ સારું. એટલે માની લ્યો કે 2001ની સાલમાં જેટલા હોય તો 2034ની 34 2034માં જેટલા હોય એની બદલે સીધા ડબલ થઈ ગયા હોય. નાવ જે આ બધા ડબલ થયેલા છે ને જો જૂના હતા they will demand. શું કરશે તો કે રોટી કપड़ा और मकान चाहिए हमको और कुछ नहीं, तो ये कुछ नहीं में भी बहुत बड़ा है. फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग स्केर्सिटी में अकर. આ બધાની સ્કેર્સિટી થશે કારણ કે ફૂડ એ બધાને વધારે જોશે. નાવ વન વેરી સિમ્પલ થિંગ ટુ ધીસ થિંગ મસ્ટ બી ડિસ્કસ્ડ એટ ધીસ પોઈન્ટ. અત્યારે આપણે એને ડિસ્કશનમાં લઈ લેવી જોઈએ. આમ તો ઇકોલોજીમાં આવશે કે સપોઝ તમારી પાસે કોઈ એક એરિયા પડ્યો છે. This area is giving you vegetables, fruits and our cereals and all these wheat and rice and all the things. So it is the land which is under agricultural activity. એની સિવાયનો એરિયા છે ત્યાં human population છે. So in that area particularly all the human beings are living. Now these all have some specific demand, especially they need food. સૌથી પહેલી ડિમાન્ડ એની ફૂડ છે. સો ધીસ ઇઝ ધ એરિયા વેર વી આર એબલ ટુ પ્રોડ્યુસ ધ ફૂડ. તો આ આપણા માટે કેવો એરિયા થયો તો કે પ્રોડક્શનવાળો એરિયા થયો. નાઉ એઝ સૂન એઝ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પોપ્યુલેશન સ્ટાર્ટ્સ, they need the first thing is where to live, shelter. અને ઘર તો જોશે ને, એટલે એ હવે શું કરશે, આ જે પ્રોડક્ટિવિટીવાળો એરિયા છે એમાંથી થોડોક કટકો કરીને ત્યાં પછી કન્સ્ટ્રક્શન શરૂ કરશે. મે બી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ફ્લેટ્સ નાવ ડેઝ. કારણ કે આમ ઊભા થાય ને વર્ટિકલ તો હારા ઘણા બધા માણસો રહી શકે, આમ જાય તો વધારે લેન્ડ જશે. ઓકે, સો લેટ વી થિંક અબાઉટ ફ્લેટ. તો ફ્લેટમાં આવ્યા પહેલો માળ, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, 10 માળના બધા ફ્લેટ કર્યામાં આવ્યા. હવે 10 માળના ફ્લેટમાં કેટલા બધા રહે છે, તો આ બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ વિલ ડિમાન્ડ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વેજીટેબલ, ફ્રૂટ્સ, અવર સિરિયલ્સ, ઓલ ધીસ થિંગ્સ. તો થયું શું તો કે પ્રોડક્ટિવિટીની જેટલી લેન્ડ હતી એમાંથી અમુક લેન્ડ ડિસ્ટ્રક્ટ થઈ ગઈ અને ત્યાં એની જગ્યાએ કન્સ્ટ્રક્શન થઈ ગયું. હવે જે લેન્ડ રહી એમાંથી આ બધાની ડિમાન્ડને ફલફિલ કરવાની. તો ઓલા જેટલા રહેશે એ તો ખરા જ,
આ નવા પ્રોડ્યુસ થયા એ પણ ડિમાન્ડ કરશે. અને નવા ક્યાં છે તો કે જે કોઈ પણ પ્રોડક્ટિવિટીની લેન્ડ હતી એ લેન્ડ ઉપર છે, એટલે એ લેન્ડની તો પ્રોડક્ટિવિટી ગઈ, એટલે બે બાજુથી મરો થવાનો છે, બે બાજુથી મરો થવાનો છે. હા, એટલે ખાવા પીવાનું જ્યાંથી આપણને મળતું હતું એ જે સોઇલ હતી એને આપણે અત્યારે ડિસ્ટ્રક્ટ કરીએ છીએ, અને એની જગ્યાએ જે બધા રહેવા આવે છે એ પાછા ખાવા પીવાની ડિમાન્ડ કરે છે, राइट. सो टू कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है, तो उसके लिए क्या करे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. આપણો જે આજનો મેઇન ટોપિક છે એ જ છે કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ મેથડ. આનો મિનિંગ ને એ બધું આવશે, પણ આપણે ચાઇલ્ડ ન થાય એના માટેનું કાંક હશે એટલું અત્યારે માઇન્ડમાં રાખો. પછી બધી અવેરનેસ લાવવા માટે આપણે મીડિયાની અંદર આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપી દો, એની અંદર લખો કે હમ દો હમારે દો, કે ભાઈ તમે પરણો પછી તમે બે અને તમારા બે, એક સ્ક્વેર કરી નાખો. અત્યારે તો સ્ક્વેરની જરૂર નથી, આ તો તે વખતનું જૂનું. અત્યારે યુ નીડ ટ્રાયેંગલ, હમ દો હમારે એક. પછી બધા પોસ્ટર્સ લગાડો, આપણે બહાર નીકળી આપણે ખબર છે ને, જોયે છે ને સર્વોત્તમ સર્વશ્રેષ્ઠ સ્કૂલ ફલાણી ઢીકણી લોકણી, એવી રીતને પોસ્ટર. તો હવે પોસ્ટરમાં હું લખવાનું છે, હમ દો હમારે એક. યંગ અર્બન વર્કિંગ કપલ એડોપ્ટેડ વન ચાઇલ્ડ ઓનલી. આ એક સલાહના ભાગરૂપે છે કે જે બધા કામ કરે છે, જેની પાસે ફુરસત નથી બાળકો સાચવવાની, જેની પાસે અત્યારે ટાઈમ નથી, તો એ બધા કોઈ પણ એકને, ધેર આર સો મેની ઓર્ફન પીપલ રાઈટ ઇન અવર કન્ટ્રી, તો એમાંથી એકાદને એડોપ્ટ કરી લે. કેટલા બિચારા માતા પિતા વગરના છે, હા, અને કેટલાનો જન્મ થાય ને બધા ફેંકીને વિયા જાય, તો એ બધા અનાથાશ્રમમાં બિચારા મોટા થાય, એમાંથી એકને ઉપાડી લ્યો તો ઓટોમેટિકલી કંટ્રોલ થઈ ગયો પોપ્યુલેશનનો. નવા ઇન્ડિવિજ્યુઅલને આપણે આવવા નથી દેવાનું, એનો આપણે બર્થ નથી થવા દેવાનો. સો આફ્ટર ધીસ વી આર ગોઈંગ ટુડે, આ આપણું આજનું લેક્ચર છે. કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ મેથડ એટલે કે ચાઇલ્ડ ન થવા માટે બધી કેવી કેવી મેથડનો યુઝ કરવો, બધી કેવી કેવી આપણે પ્રયુક્તિઓ વાપરવી, પ્રયુક્તિઓ આવ્યું છે. ઓકે, તો એની પાછળ જઈએ છે એટલે અત્યાર સુધી જેટલું આવ્યું ને, ઓલ ધ થિંગ્સ વેર ઓલમોસ્ટ મગેબલ થિંગ્સ. ઓકે, અને હવે જે આવે છે એ બધું ભણવાનું ને બધું એની અંદરથી બધા ક્વેશ્ચન વધારે આવે એવું આવે છે. લેટ વી મૂવ ઓન ટુ ધીસ. ફટાફટ જાઓ છો, વચ્ચેનું અમુક નથી, પણ જ્યાંથી મારે જરૂરિયાત છે એમાં હું જાઉં છું. આઈ નીડ ધીસ. આ આપણે ગઈકાલે બધું પૂરું કર્યું. મેલ ફિમેલ ચાઇલ્ડને ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપવી પડે. રેડી? Now we are moving on to family planning. This was actually one special kind of the program launched by Indian government for the first time in the history of world, we can say. એમાં હવે પહેલી મેથડ જાય, ફિઝિકલ મેથડ. હવે આ બધું શું છે એ પહેલાં તમે થોડુંક સમજી લો. કે સપોઝ કોઈ એક કપલ હમણાં જ મેરેજ થયું, દાંડિયા રસ ને બધું હરખી રીતને પત્યું, અને મેરેજ થઈ ગયું, ને બેયને નોકરી જોબ બહુ સારી છે. Now they don't want child within the coming up 3 to 4 years, up to 3 to 4 years. એને ચાઇલ્ડ નથી જોતું. તો suppose this couple copulates or intercourse occurs, then we are aware about one thing: at the time of the orgasm, means at the time of the climax of the sexual urge, from the erectile penis semen comes out and it is deposited very deeply into the vagina. Now if they are doing intercourse at the regular interval, there are so many chances that this female can be pregnant, fertilization can occur. આ બધા ચાન્સીસ છે ને. પણ માનો કે એને ખ્યાલ હોય કે હું એવી કઈ બધી ટેકનિક જે અત્યારે અવેલેબલ છે, અમુક બધા ડિવાઇસ અવેલેબલ છે, અમુક બધી સર્જિકલ પ્રોસિજર અવેલેબલ છે, એને જો ખ્યાલ હોય કે આપણે આ વસ્તુનો યુઝ કરીએ તો આપણે ધારીએ ત્યાં સુધી છોકરા ન થાય, અને પછી એ વસ્તુનો યુઝ કરવાનો બંધ કરી દો તો પછી પાછા છોકરા થાય. તો આ બંને જે કપલ છે
એ બધી અલગ અલગ ટાઈપની મેથડનો યુઝ કરી શકે, એ મેથડ આપણે ભણવાની છે. તો જે મેઇન આની અંદર જે એક નાનકડો એવો કન્સેપ્ટ કહો તો કન્સેપ્ટ ને સમજણ કહો તો સમજણ શું આવી, તો કે આપણી પાસે એવી કોઈ જાતની ટેકનિક હોવી જોઈએ કે જેને કારણે ફર્ટિલાઇઝેશન ન થાય. એટલે કે ઓવમ ને સ્પમ એકબીજાની પાસે ન આવી શકે, સ્પમ ઓવમ સુધી પહોંચી ન શકે, રાઈટ. આના માટેની બધી અલગ અલગ ટાઈપની ટેકનિક. નંબર 1. નંબર 2, ઇફ એમ્બ્રિયો ઇઝ ફોર્મ ધેન ઇટ મસ્ટ નોટ બી ઇમ્પ્લાન્ટેડ. તો એ ઇમ્પ્લાન્ટ ન થાય એવો હોય છે. અથવા તમે એવું પણ કાંઈક વિચારી શકો કે આ જે સ્પર્મ છે એ સ્પર્મને આપણે યુટ્રસમાં એન્ટર થવા નથી દો, ત્યાં કાંઈક વચ્ચે બધું લોકિંગ કરીને, મૂળ તો એ જ છે ને કરવાનું. ઇફ યુ આર નોટ એલાવિંગ ફર્ટિલાઇઝેશન ટુ બી અકર ધેન યુ આર ટુ થિંક અબાઉટ ધીસ થિંગ્સ ઓનલી, રાઈટ. તો એના માટેની જે બધી અત્યારે આપણી સોસાયટીમાં બધી ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની, બધા સાયન્ટિસ્ટોની બધાની સહિયારી મહેનતથી જે બધી ટેકનિકો આવી છે, જે બધી મેથડ આવી છે, એ બધી મેથડ્સ, રાઈટ. એટલે એ બધી મેથડને આપણે કલેક્ટિવલી શું કહેશું, તો કે ભાઈ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ મેથડ્સ કહેશું. એમાં પહેલી છે એ બેરિયર મેથડ, અવરોધની મેથડ. બેરિયર, ઇટ ઇઝ હર્ડલ. સો ઇન વિચ વી વિલ સ્ટડી ફિઝિકલ મેથડ, કોઈ પણ ફિઝિકલ વસ્તુ. ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ મી ટેલ યુ વન થિંગ. our skin is considered as a physical barrier for our body, physical barrier for our body, but it is barrier for whom? આ કોના માટે હર્ડલ છે, કોના માટે અવરોધ છે, કોના માટે બેરિયર છે? તો this skin is not allowing the pathogens to enter our body. આપણા બોડીની અંદર પેથોજનને અંદર એન્ટ્રી આપતો નથી, એટલે એ પેથોજન માટે બેરિયર થઈ ગયો. તો આને કોને એન્ટ્રી નથી જવા દેવાનું, તો કે ઓલા પણ જે ઓવમ પડ્યો ત્યાં સુધી સ્પમને નથી જવા દેવાનો. તો કાંક વચ્ચે ફિઝિકલ આવી વસ્તુ હોવી જોઈએ. ઇટ ઇઝ નોટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ધ સ્કિન, બટ ઇટ મે બી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ધ synthetic plastic or rubber, we can say latex sheath, in the form of the latex sheath, right. તો એ એક એવું રબર જેવું પાતળું, એ હમણાં આપણે આની અંદર જોશું. સો for that first time it was introduced under the name of condom. So condom was actually the brand. condom છે એ બ્રાન્ડ છે. just like Primus, we can say Primus. તો પ્રાઇમસ કંપની હતી, એટલે એ કંપનીનું બ્રાન્ડ નેમ થઈ ગયું. તો આપણે અત્યારે એમ જઈએ કે ભાઈ મને એક હારો પ્રાઇમસ દેખાડો, તો ઇટ વોઝ એકચ્યુઅલી સ્ટવ, બટ ધ કંપની કા નામ થા પ્રાઇમસ. અને જેવું છે આપણે ઓલાને જેવું છે કે આપણે છે ને ટૂથપેસ્ટ લેવો જોઈએ ને, તો ભાઈ કોલગેટની ટૂથપેસ્ટ આપો ને, તો આપણને ઓલો આપી દે. પછી પાછો બીજો એક જણો જાય તો શું કે ખબર છે, ક્લોઝઅપની ટૂથપેસ્ટ આપો ને, તો એ એને આપી જાય. પણ પાછો ત્રીજો જાય તો શું કે ખબર છે, ક્લોઝઅપની કોલગેટ આપો ને, તો ઓલો સમજી જાય કે ઠીક, કારણ કે કોલગેટ એ એકચ્યુઅલી બ્રાન્ડ નેમ થઈ ગયું. એટલે બધા ઓલી ને પેસ્ટની બદલે હવે એ છે ને પેસ્ટ એને શું કે, તો કે કોલગેટ કોલગેટ કોલગેટ. ઠીક, તે ક્લોઝઅપની કોલગેટ લીધી એમને. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ધ બ્રાન્ડ. ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇટ વોઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ in the year around about 1968, I think. Now the condoms are for both. Generally બધા માણસોના માઇન્ડમાં એવો જ ખ્યાલ હોય કે condom is always for the male. It is for the male as well as for the female, both. Okay, તો પહેલા એ condom કેવો હોય એ આપણે જોઈ લઈએ. It is thin rubber that covers penis, penis ને તે કવર કરે, અને vagina અને cervix of the female. આ બે ને કવર કરે. સો ધ અલ્ટિમેટ ગોલ ઇઝ ઓનલી વન, સ્પર્મને ઓવમ સુધી પહોંચવા દેવો નથી. આઈ વિલ શો યુ. ધીસ ઇઝ ધ કોન્ડમ ફોર ફિમેલ. આ સપોઝ રબરવાળું કાંઈ પણ સિન્થેટિક છે. ઇટ હેઝ ટુ બી પુટ ઇનસાઇડ ધી વજાઇના, એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ કોન્ડમ ફોર ધ ફિમેલ. There are so many condoms, one red, yellow, red, green, like. Okay, now if I will take this one out, so this is the anterior part which is blunt part and it is locked one. એ પોતે ખુલ્લો નથી, બંધ છે, અને એનો જે બીજો જે એન્ડ છે એ એન્ડ ખુલ્લો છે. સો this is to be weared on the erected penis at the time of the coitus, or what we can say intercourse. Okay, so what will happen, જ્યારે સિમેન બહાર આવશે પેનિસમાંથી ઇન્ટરકોર્સમાં, ત્યારે એ બધું સિમેન આની અંદર કલેક્ટ થઈ જશે. Now we are aware about one thing, that see, this is the figure, this is actually uterus, okay, this is cervix and this is vaginal part.
This is deep part of the vagina. So this is going to be inserted here only. તો એ આમાં બહાર આવી જશે. તો આ પાર્ટ છે એની અંદર સીમેન આવી જશે. તો સીમેન અને ઓવમની વચ્ચે આ જે રબર જેવો પાર્ટ છે એ છે, હર્ડલ છે, પૂરું થઈ ગયું. એ બે ભેગા થઈ શકશે નહીં. બટ વોટ ઇઝ કોલ્ડ અનસેફ ઇન્ટરકોર્સ? તો કે સપોઝ અત્યારે જે આપણે ભણ્યા એમાં કે વિધાઉટ વિયરિંગ કોન્ડમ, ઇફ યુ આર ડુઈંગ ઇન્ટરકોર્સ then it is called unsafe. Means there are chances for the fertilization, so the woman can be pregnant. તો જેને છોકરું જોતું નથી અત્યારે, અથવા તો જેને પહેલા એક છોકરું થઈ ગયું છે એને હવે 3 વર્ષ પછી બીજું છોકરું જોતું છે, તો in these 3 years when they intercourse they need to use this technique, physical barrier, in which we could see about the female and male condom, right? પછી ફિમેલ માટે બીજી પાછી પણ બધી વ્યવસ્થાઓ છે, એને આપણે જોઈ લઈએ. અહીંયા એક લખ્યું છે semen does not enter to uterus અથવા do not enter to uterus. Diaphragm. What is that? તો કે synthetic rubber or plastic material. It is available in a different shape. I can show you one. For example, this is diaphragm, just like a cap. This must be fixed onto the cervix. તો આ અહીંયા લોક આમ કરીને કરી દીધું છે, અહીંયા લોક કરી દીધું છે. તો અહીંયા લોક કર્યું છે, અહીંયા સીમેન આવે. Now suppose intercourse occurs without wearing male condom, but the female has put such kind of the diaphragm onto the cervix. Even if the semen will be liberated over here, it is not able to cross this hurdle. તો આમાંથી આગળ ન જઈ શકે. તો હવે યુટરસ આગળ છે, પછી ફેલોપિયન ટ્યુબ છે, ત્યાં સુધી તેનું સીમેન પહોંચી જ ન શકે, એટલે કે સ્પર્મ ત્યાં સુધી જઈ શકવાના નથી. તો સર્વાઇકલ કેપ, સર્વિક્સની ઉપર પહેરવાની કેપ, એવા જ તે જો ડોમ શેપ્ડ કેપ હોય તો એને વોલ્ટ્સ કહેવાય, રાઈટ? તો ડાયાફ્રામમાં પાછા એક છે ને રિંગ જેવો પાર્ટ આવે. બધા અલગ અલગ કેટલી બધી ટાઈપ હોય, એમાંથી આપણે આ ખાલી 1-2 પાર્ટ છે ને એક આનું નામ છે, ડાયાફ્રામ આપેલું છે. તો ધીસ મે બી ઇન ધ ફોર્મ ધ રિંગ ટુ. It is actually put in between the uterus and vagina, so as the sperms are not allowed to cross this hurdle. તો આ બધું બનેલું એનું છે, તો કે કાં તો રબર અને કાં તો પ્લાસ્ટિક. તો મૂળ તો હર્ડલ થયું આપણી સ્કિન, ઓલા બેક્ટેરિયાને આપણી સ્કિન આપણા બોડીમાં ન જવા દે, સ્પર્મને આ રબર કે પ્લાસ્ટિક યુટરસમાં ન જવા દે. ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફિઝિકલ મેથડ. તો આના કારણે કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ ઇફેક્ટ સારી મળે, એટલે કે પ્રેગ્નન્સી ન રહે એવું સારું મળે, રાઈટ? લેટ વી મૂવ અહેડ. ધ સેકન્ડ ઇઝ કેમિકલ મેથડ. Some of the creams are available, some of the tablets are available. These creams or these tablet contain spermicidal drug inside. Spermicidal drug. Sperms બોલે તો sperms, male gamete. Cidal to kill. એને મારી નાખે એવા બધા ડ્રગ. પણ એ પાછી મારવાની બધી પદ્ધતિ હોય ને અલગ અલગ રીતને. આપણા બધા પોલીસવાળા ઓલા આતંકવાદીઓને મારવા જાય તો એની આગળ અલગ અલગ પદ્ધતિ હોય, કે બહુ હોય તો કે બોમ્બ નાખી દો, એક હોય તો ઓલી નાનકડી એવી બંદૂકથી, ઘણા હોય તો AK-56 અને ઓલી મશીન ગનથી મારો. હા, તો અલગ અલગ રીતના. તો આમાં હવે શું હોય એ જોજો બરાબર. ઓકે, નાઉ સપોઝ સમ ઓફ ધી કપલ્સ do not want to use condom, then they can go after such kind of the method. Okay, it is called chemical method because a chemical is used in this method. Either cream which is placed towards the inner side of the vagina, number 1, or if there is a tablet, then this tablet should be inserted into the vagina before the coitus starts, before intercourse starts. તો એ ટેબ્લેટ અંદર મૂકી કે અંદર ક્રીમ લગાડી દીધી તો ઓલી જે ટેબ્લેટ આવે એની અંદર ડિઝોલ્વ થઈ જશે, એન્ડ ઇનસાઇડ એની અંદર બધા ફોર્મિંગ એક્શન આવશે, એટલે કે ફીણ બહુ થશે.
તો આ જે ફીણ હશે એની અંદર હશે હું ઈ કે આવલી ક્રીમ કે એ બધામાં હશે હું સ્પમને કિલ કરે એવા બધા ડ્રગ હશે. એટલે વેન ધ ઇન્ટરકોર્સ અકર, વેન ધ સિમેન ઇઝ લિબરેટેડ, ધીસ સ્પર્મિસિડલ ડ્રગ વિલ એટેચ ટુ ધ સ્પમ્સ. સ્પમની સાથે આ બધા ડ્રગ બાઇન્ડ થઈ જાય અને એની જે ઓક્સિજન લેવાની એબિલિટી હોય સ્પમની એ એને ઇનિબિટ કરશે. સો સ્પમ્સ આર યુકેરિયોટિક સેલ્સ વોન્ટ બી એબલ ટુ સર્વાઈવ ઇન ધ એબ્સન્સ ઓફ ઓક્સિજન. એટલે એ બધા બિચારા મરી જશે. Spermicides are used form or cream form, attach with sperm and inhibits oxygen uptake. થઈ ગયું. એટેચ વિથ સ્પમની સાથે જોડાઈ જાય ને એને ઓક્સિજન અપટેકમાં એ એમ કે હું તને ન લેવા દઉં, એ એને ઇનિબિટ કરે એટલે ઓલો સ્પમ બિચારો મરી જવાનો છે. એન્ડ કિલ સ્પમ્સ. This technique can be used with a condom too because this is not 100% guaranteed. આ કરવાથી બધા સ્પમ મરી જ જશે એવું કાંઈ જરૂરી નથી. અમુક જો છટકીને નીકળી ગયા તો પછી પ્રેગ્નન્સી રાખવી નથી તોય તે રહી જશે ને પછી મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી એમટીપી ઇલીગલ પ્રોસેસ કરવાનું થાય. બહુ ડેન્જરસ વસ્તુ છે, આપણા દેશમાં થઈ રહ્યું છે ઘણું બધું. અત્યારે એની ઉપર કંટ્રોલ આવી ગયો છે. મૂવિંગ ઓન ટુ અનધર. સમ ઓફ ધી હોર્મોનલ મેથડ્સ ઇન વિચ વી વિલ સી અબાઉટ ધ પિલ્સ. પિલ્સ આર નથિંગ બટ ઓરલ ટેબ. આ બધી ટેબ્લેટ મેડિકલ સ્ટોરમાં મળતી હોય. ખરેખર ઇટ મસ્ટ બી ટેકન અંડર ધ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ ડોક્ટર્સ. એના જે પાછા કન્સર્ન ડોક્ટર હોય એ. તો આ પિલ્સમાં શું હોય તો કે ઇન ધીસ પિલ્સ રિમેઇન સ્ટેરોઇડલ હોર્મોન્સ લાઇક પ્રોજેસ્ટોજેન્સ ઓર ધ કોમ્બિનેશન ઓફ પ્રોજેસ્ટોજન એન્ડ ઇસ્ટ્રોજન. આ બધા પ્રોજેસ્ટેરોન અને ઇસ્ટ્રોજન આ જે બધા હોર્મોન છે એ છે, બીજું કાંઈ નથી. એ બેયનું કોમ્બિનેશન કાં તો એકલું પ્રોજેસ્ટોજેન્સ. તો આ બધા સ્ટેરોઇડલ ડેરિવેટિવ્સ છે, આ બધા સેક્સ્યુઅલ હોર્મોન્સ છે, ફિમેલ સેક્સ હોર્મોન્સ છે. આ હોર્મોનને અંદર આપણે નાખીને આપણે ખરેખર અંદર ઇમ્બેલેન્સ કરી રહ્યા છીએ. જે એક નેચરલ હોર્મોનલ બેલેન્સ છે એને તમે થોડુંક એબનોર્મલ કરી રહ્યા છો. રાઈટ. ઇટ મસ્ટ બી ટેકન ડેઇલી ફોર એટલીસ્ટ 21 days. 21 દિવસ સુધી લેવાની. પણ એ ક્યારથી શરૂ કરવાની ને કયા 21 દિવસ સુધી લેવાની એ બરાબર સમજી લો. આ જે લખ્યું છે ને હું તમને સમજાવું છું. તો કે સપોઝ એક લેડીને મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ સ્ટાર્ટ થઈ, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, 5th ડે. સપોઝ ઇટ લાસ્ટ ફોર 5 days. તો 5 દિવસ પૂરા થયા એટલે ત્યારથી એણે આ ટેબ્લેટ શરૂ કરી ડેઇલી એક. એટલે સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધી 6th day, 6th, 7, 8 આવી રીતને 21 દિવસ સુધી ખાવાની. તો એણે 21 દિવસ સુધી ખાધી એટલે એને મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ શરૂ થયું હતું 1લી તારીખે સપોઝ. તો 1, 2, 3, 4, 5 સુધી કાંઈ નહીં, પછી ને 21 દિવસ સુધી ખાધી એટલે 21 ને 5 26 દિવસ થયા. ઓકે. હવે એને ક્યારે ખાવાની? તો કે આ 26 દિવસ એણે ખાવાનું બંધ કર્યું પછીના 7 દિવસ પછી. જો હવે હરખી રીતને. તો એનો મતલબ સીધો એમ થયો કે 26 દિવસે એ ઓલી ટેબ્લેટ બંધ કરશે, પછી 1 કે 2 દિવસ પછી પાછું એને મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ આવી જશે. 1, 2, 3, 4 ને 5 દિવસ. ઓકે. ધ્યાન રાખજો. પ્રિફરેબલી વિધિન ફર્સ્ટ 5 days ઓફ મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ. આફ્ટર અ ગેપ ઓફ 7 days. કયો ગેપ મેં અત્યારે કર્યો? તો કે 5 દિવસ કાઢું પછી જો ઓલા 6થા દિવસથી શરૂ કરીને જે 26મો દિવસ આવ્યો એ એટલે 21 દિવસનો ગાળો. 21 to 28 એન્ડ ઇટ ઇઝ ટુ બી રિપીટેડ. પછી આમને આમ પાછું રિપીટ કરો. એટલે જ્યાં સુધી આ ગોળી લીધા કરે ને ત્યાં સુધી આવી જે લેડી હોય એ પોતે પ્રેગ્નન્ટ થાય નહીં. તો આ ગોળી કરતી શું હશે ભાઈ? અંદર આ બધા હોર્મોન બધા શું કરતા હોય? તો કે કાં તો એક નંબર 1 ફર્ટિલાઇઝેશનનો થવા દે, નંબર 2 ઇમ્પ્લાન્ટેશનનો, નંબર 3 ઓલા સર્વિક્સને એવું બનાવી દે ને મસ્ત કે ભાઈ તું હવે લોકિંગનું કામ કર, સ્પમને અંદર ન આવવા દે. ધીસ માઇટ બી ડુઈંગ ધીસ. ઓકે. એવું તો કાંઈ ન કરતું હોય કે ઇમ્પ્લાન્ટેશન થાય પછી ત્યાંથી પાછું ડિટેચ કરી દે, એવું તો કાંઈ ન કરતું હોય. લેટ વી મૂવ હેડ. વોટ હેપન્સ? ફંક્શન ઇનિબિટ્સ ઓવ્યુલેશન. આ એક પછી નવું આવી ગયું, ઇનિબિટ્સ ઓવ્યુલેશન. ઓવ્યુલેશન જ તે ન થાય તો ન રહેગા બાસ ન બજેગી બાંસુરી. ઓવમ જ ન હોય તો પછી શું થવાનું? તો એ ઓવ્યુલેશનને ઇનિબિટ કરે. અને ઇમ્પ્લાન્ટેશનને आफ्टर क्वालिटी ऑफ नॉट आफ्टर अल्टर मतलब उसमें चेंज लाते हैं अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल मसल्स टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म. हमने मैं जो कीधुं सर्वाइकल मसल्स की क्वालिटी चेंज करना एने एवा बनावी दे के ओला स्पर्म अंदर एंटर ज न थई शके.
તો એ કાં તો ઓવ્યુલેશન ન થવા દે, કાં તો ફર્ટિલાઇઝેશન ન થવા દે, કાં તો ઇમ્પ્લાન્ટેશન ન થવા દે, કાં તો આ એનો જે પાથ છે એ અટકાવી દે. 4 વસ્તુ થઈ. આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં 3 લખી. એની સાઇડ ઇફેક્ટ ઇઝ વેરી વેરી લેસ. નો લેસ સાઇડ ઇફેક્ટ વુડ મીન લેસ સાઇડ ઇફેક્ટ મીન્સ તો કે બહુ ઓછી સાઇડ ઇફેક્ટ, થોડુંક ખાલી પેટમાં દુખે કે એવું. lesser side effect, you will be surprised by knowing that due to having this kind of the steroidal drug, cancer of the breast can also occur. No doubt બહુ ઓછા કેસમાં થાય છે, પણ એ વસ્તુ તે થઈ શકે. And nausea, vomiting, nausea sensation just like vomiting occurs. આવું બધું થતું હોય. તો આ બહુ છે ને ડેન્જર છે. ભલે લખ્યું છે કે લેસ છે સાઇડ ઇફેક્ટ, પણ સપોઝ કોઈ એક લેડીએ લેવાની શરૂઆત કરી અને એને સાઇડ ઇફેક્ટ તરીકે જસ્ટ લાઈક નોઝિયા એવું સારું ઉલટી જેવું થાય છે. વોટ ડુ યુ થિંક અબાઉટ ધેટ? ઇફ યુ આર હેવિંગ જસ્ટ લાઈક અ વોમિટિંગ sensation, just like a vomiting means nausea, are you able to live? Are you able to survive in your perfect quality life? No, it is actually disturbing the quality of your life. તમે ઘરે હરખી રીતને કામમાં તમારું ધ્યાન નહીં લાગે, તમે હરખી રીતને વાંચી નહીં શકો. તો છોકરીઓમાં કહી દીધું કે લેસ સાઇડ ઇફેક્ટ છે. લેસ હોય તો લેસ, પણ એ તો છે ને ડેન્જરસ. પણ આ હિયર લેસ ઇઝ રિટર્ન કમ્પેર ટુ ધ અધર વિચ આર વેરી બિગ સાઇડ ઇફેક્ટ. રાઈટ? આ કાંઈ ઓલાને જેવું છે કે હાલો ઇન્જેક્શન આપ્યું ને ખાલી થોડીક વાર સુધી એક ઓલી કીડી આપણે ચટકો ભરી ગઈ એવું થયું, એવું નથી. ઓકે, સો ફંક્શન્સ ઇનહિબિટ્સ ઓવ્યુલેશન, સેકન્ડરી સાઇટને બહાર ન આવવા દે, ઇમ્પ્લાન્ટેશન ન થવા દે, ઓલ્ટર ક્વોલિટી ઓફ સર્વાઇકલ મસલ્સની ક્વોલિટીને બદલી નાખે, ઓલ્ટર કરી નાખે, એટલે ચેન્જ કરી નાખે, એટલે સ્પર્મની એન્ટ્રી ન થાય, સાઇડ ઇફેક્ટ લેસ. નાઉ વન વન્ડરફુલ tablet is now prepared. It is synthesized. It is discovered by Central Drug Research Institute located at Lucknow. And it was launched under the brand name of Saheli. આ જે ટેબ્લેટ લોન્ચ થઈ એનું નામ હું પાડ્યું? સહેલી. કારણ કે ઓલી જે બધી સ્ટેરોઇડલ પિલ્સ બની હતી ને એની અંદર બધી સાઇડ ઇફેક્ટ બહુ જ ડેન્જરસ આવી. એની ઉપર હમણાં આવું છું. એટલી બધી ડેન્જરસ સાઇડ ઇફેક્ટ હમણાં મેં જેમ તમને કહ્યું એમ કે એનાથી કેન્સર પણ થઈ શકે અને થતા થાય ઘણા બધામાં. તો અને એ પાછી ફોર 21 ડેઝ સુધી લેવાની. એટલે કાંક આમ લેવા માટે ટુ બી ફ્રેન્ક હોવી જોઈએ એવી કાંક પાછી હોવી જોઈએ ને. તો નોન સ્ટેરોઇડલ પ્રિપરેશન બનાવી. સહેલી નામની જે ટેબ્લેટ આવે એમાં ડ્રગ અત્યારે એક પણ સ્ટેરોઇડ નથી. તો હાલો એક વાત તો નક્કી થઈ ગયું કે કેન્સર થવાની ને એવી બધી એની પોસિબિલિટીઝ બહુ ગઈ. વન્સ એ વીક જ લેવાની. યુ આર ટુ ટેક ઓનલી વન્સ પર 7 days. તો ઓલી તો 21 days સુધી હતી, એ એક રાત થઈ ગઈ. વેરી ફ્યુ સાઇડ ઇફેક્ટ. જો એની છે તો ખરી પણ બહુ ફ્યુ છે, નેગ્લિજિબલ છે. અને જેને હદી ગઈ એને તો કાંઈ નહીં એમ. હાઈ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ વેલ્યુ. વન્ડરફુલ સેન્ટેન્સ ઇઝ રિટન. હાઈ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ વેલ્યુ means a lady who is taking Saheli has least chance for fertilization, least chance to have pregnancy. એને પ્રેગ્નન્સી રહેવાના ચાન્સ બહુ નેગ્લિજિબલ છે, નહીવત છે અથવા છે જ નહીં. તો એ એનો સક્સેસ રેટ થયો. તો કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ વેલ્યુ એટલે ખબર પડી પ્રેગ્નન્સી નો જ થાય, એ ખૂબ વધારે મળે. એટલે કે પ્રેગ્નન્સી ન જ રહે, એટલે કે ફર્ટિલાઇઝેશન જ ન થાય. આને કારણે આવી ટેબ્લેટ લે તો ફર્ટિલાઇઝેશન થવાના ચાન્સીસ હાવ ઓછા, નહીવત, negligible. Okay. Now, one more method. Suppose couple don't want to follow condom or any forming action like cream or anything or tablet. Then this is the ideal contraceptive method. Plus, it is the most and widely accepted in our country. It is known as intrauterine devices. Now, the term itself indicates intrauterine devices. Intra within uterine, uterus devices. Some of the instrument like structure may be in the form of the wire or like that. Okay, અત્યારે હું તમને devices એટલે instrument કહું છું. તો કાંક એવી સાધન સામગ્રી હશે કે જે યુટ્રસની અંદર મૂકવાની છે, ઇમ્પ્લાન્ટ કરવાની છે, પ્લેસ કરવાની છે.
એટલે એના કારણે પછીથી પ્રેગ્નન્સી રહેવાની નથી. તો આનું કામ તો એ જ હશે ને. હવે આનું કામ જનરલી ઓવ્યુલેશન અટકાવવાનું નહીં હોય, પણ યુટરસની વોલને એજિટેટ કરવાનું હશે, એને સ્ટિમ્યુલેટ કરવાનું હશે, ત્યાં ગમે એવી બધી બખડજંતર કરવાનું હશે કે ત્યાં એમ્બ્રિયો ઇમ્પ્લાન્ટ થવા દેવાનો નથી. સો ઇન્ટ્રાયુટરાઇન ડિવાઇસીસ, આમાંથી ભાઈ ક્વેશ્ચન ડાયરેક્ટ એકાદ વખત આવેલો છે. વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ મેથડ ઇઝ ધ મોસ્ટ વાઇડલી એક્સેપ્ટેડ મેથડ ઇન ઇન્ડિયા, ઓર વિચ ઇઝ ધ આઈડિયલ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ મેથડ. સીધે સીધું હોય. હવે આયુડીઝમાં there are three main categories. These are called first generation IUDs, second generation IUDs and third generation IUDs. બહુ ઓલ્ડ, થોડુંક લેટેસ્ટ, ખૂબ વધારે લેટેસ્ટ. જ્યારે આવું બધું જનરેશન લાગે ને ત્યારે સમજી જવાનું કે એ પહેલાં ઓલ્ડ હતું, પછી એના સ્ટ્રક્ચરમાં થોડું ઘણું ચેન્જ થયું, થોડું મોડિફિકેશન થયું એટલે કાંઈક નવું થયું, એમાં પાછું મોડિફિકેશન થયું એટલે નવું થયું. પહેલાં મારુતિ કાર આવી, પછી એમાંથી થોડુંક આગળ વધીને હ્યુન્ડાઈ આવી, પછી હોન્ડા આવી, પછી ઓલી મર્સિડીઝ આવી. બધામાં ચેન્જ. બધાની અંદર એન્જિન કોકનામાં યુરો 1, યુરો 2, યુરો 3, યુરો 4, યુરો 5, યુરો 6 એન્જિનને બધા મોડિફાઈડ કરી નાખ્યા કે જેના કારણે પોલ્યુશન બહારની બાજુએ વધતું અટકી જાય, પોલ્યુટન્ટ એમિટર ન થાય, એ બહાર જ ન આવે. છેલ્લે જે અત્યારે યુરો 6 મોડેલ આવ્યા એમાં યુરો 6 કન્ટેનિંગ કાર ઇફ યુ બાય, તો એના કારણે તમે પોલ્યુશન નથી કરતા, એક નાનકડો પાર્ટિકલ તે બહાર ન આવે. તો 6th જનરેશનના કહેવાય બધા. તો આ બધા પહેલાં શરૂઆતના નોન મેડિકેટેડ આયુડીસ, એમાં કોઈ ટાઈપનું અંદરની બાજુએ લેયર કે કોટિંગ કે જેના કારણે એમાંથી કોઈ જાતની દવા સિક્રિટ થતી હોય બહાર આવતી હોય એવું નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ લિપિલુસ, આઈ વિલ શો યુ ધ પિક્ચર ઓફ લિપિલુસ. બરાબર, લિપિલુપ. Now this is lipiloop. It is just like a wire which is put inside the uterus by recognized doctors. તો એ એને જે રીતને મૂકવાનું હોય એ યુટરસની અંદર મૂકી દેશે, આ અંદર રહી ગયું. Now remember one thing. When this is placed inside, some of the lady may get abdominal pain. If it lasts for the 6 to 7 days, then this should be rejected. It should be either changed or she is now not able to wear this. It is called wear, કે આપણે કોપરટી પહેરી કહેવાય, પણ એ કે આમ કરીને પહેરવાની ન હોય. ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી પ્લેસ્ડ ઇનસાઇડ, અંદરની બાજુએ મૂકવાની હોય. ઓકે, તો જો એને એબડોમિનલ પેઇન થાય ને તો આવી લેડીને પછી આ બહાર કાઢવાનું. પ્રીવિયસલી ધીસ વોઝ નોન એઝ કોપરટી. આઈ વિલ ટેલ યુ ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી સેકન્ડ જનરેશન, રાઈટ. તો આ અંદર ઇમ્પ્લાન્ટ કર્યું. હવે આ બધું એજિટેટ રહેવાનું છે. નાવ if a lady has such kind of the lippy loop and intercourse occurs without wearing or without using form like technique or medicine, there is very least chance for the fertilization or hai hi nahi. So after following this method, if they are not using condom or any spermicidal drug or any hormonal tablet or a Saheli, it's okay. No need to follow any rest technique. ये एक टेक्निक है तो ओके हो जाएगा. ओके, now second generation IUDs are known as copper releasing IUDs. આ બધાના નામ આપ્યા, CUT, CU7, Multilode 375. If you need to purchase this, you will have to go to the medical, and if you will tell the medical fellow that I need second generation IUDs, એને બિચારાને ખબર જ નહીં પડે. તમે એને એમ કહેશો કે I need copper releasing IUDs, એને નહીં ખબર પડે. What you are to tell me, give me Multilode 375, આટલું જ ખાલી કરો, અથવા તો give me copper T અથવા CUT. This term is very very familiar, copper T, in our society. કે ઓલા બેને કોપર ટી મુકાવી, એનો મતલબ શું થયો કે એને આયુડીઝ મુકાવ્યા આ યુટ્રસમાં. તો માની લ્યો કે આ તો 3 to 5 to રાઉન્ડ અબાઉટ 3 to 5 years સુધી આની ઇફેક્ટ આપે. પછી એની જે ડેટ આપી ડેટે આપણે પાછી બદલી નાખવાની હોય. તો આ જે કોપર રિલીઝ કરે તો પાછું કોપર કાંક ઇફેક્ટ તો કરતું હશે ને, કે ઓલા સ્પમ ઉપર કે પછી એની ઉપર કે પછી ઓલી ઇનર વોલ ઉપર કે કાંકની ઉપર ઇફેક્ટ કરતું હશે. હમણાં આવશે. ઇટ ઇઝ અ સસ્પેન્સ. The third generation, the latest IUDs, hormone releasing IUDs,
આ એવા આયુડીઝ છે કે જેને યુટેરસમાં મૂકો, એ પછી થોડીક વાર એમાંથી હોર્મોન રિલીઝ કરશે અને એ હોર્મોન પાછા ઓલા યુટેરસની વોલને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે, એની આગળથી બધું કામ લેશે. હે પ્રોજેસ્ટાસર્ટ, LNG-20 આ એના બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે. હવે પ્રોજેસ્ટાસર્ટ છે ને અને LNG-20 છે, આ બે છે અહીંયા. આની સિવાયનું હશે, આમાં તે આની સિવાયના બધા બ્રાન્ડ નેમ ને એ બધું હશે, એ હું તમને એક્સ્ટ્રા નોટ્સ આપીશ. ખાલી આપણે એને ઇન્ફોર્મેશન તરીકે યાદ રાખવાની છે. અત્યારે આપણી બુકની અંદર આટલા જ આપ્યા છે. તો હોર્મોનલ રિલીઝ આયુડીઝ કયા? તો કે પ્રોજેસ્ટાસર્ટ, LNG-20. ઓકે, પણ હોર્મોન કયો હશે? પ્રોજેસ્ટેરોન. એ તો ઈ જ હોવાનો, અથવા એનો કોઈ પણ નજીકનો ડેરિવેટિવ્સ હોવાનો, એટલે કે એનો કોઈ પણ એક પ્રિકર્સર પણ હોઈ શકે કે ભાઈ જેમાંથી ઈ બને છે, ઈ પણ હોઈ શકે. તો આ ફર્સ્ટ જનરેશન, સેકન્ડ જનરેશન, થર્ડ જનરેશન આયુડીઝ આપણે જોયા. હવે કઈ રીતના આ બે એક્શન આપે છે, બહુ સારું છે, મજા પડે એવું છે. આયુડીઝ ઇન્ક્રીઝ ફેગોસાઇટોસિસ ઓફ સ્પર્મ વિધિન ધ યુટરસ. Phagocytosis of sperm. Sperms will be engulfed by the cells present in the uterus and these all sperms will be digested. એનું પોતાનું ફેગોસાઇટોસિસ થઈ જવાનું છે. I taught you the process of phagocytosis during the 11th standard. ફેગોસાઇટોસિસ શું છે? કોઈ પણ એક્સટર્નલ પાર્ટિકલ, સપોઝ બેક્ટેરિયા છે તો એને સેલ મેમ્બ્રેન એન્સર્કલ કરશે, અંદર લેશે, લાઇસોઝોમ આવશે, એની સાથે ફ્યુઝ થશે. લાઇસોઝોમ તો આપણને ખબર જ છે, ઇટ ઇઝ એ suicidal bag, will secrete hydrolase kind of the enzymes and the particle which was actually the foreign particle will be digested, right? એવું થશે. તો આવી રીતને સ્પર્મને બધાને ઉપાડી લે. કોપર આયન સપ્રેસીસ સ્પર્મ મોટિલિટી. બિચારાકને ટુંગ 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 કરે ને, ટંગ 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 કરી નાખે. Now we are aware about one fact. 60% of the sperms in the semen must have तो उसका साइज और शेप होना चाहिए जितना होता है, एंड आउट ऑफ विच 40% मस्ट हैव इट्स मोटिलिटी. तो હવે આપણે મોટિલિટી બધાની ઓછી કરી નાખીએ તો મોટિલિટી ગઈ એટલે એ બિચારો હવે હાલી જ નહીં શકે. તો ઓલો ઓવમ તો કાનો કાંઈ પડે ત્યાં સુધી એનો વરઘોડો જ ન પહોંચી શકે. ધેરફોર એની મોટિલિટી તમે ડિક્રીઝ કરી એટલે ફર્ટિલાઇઝિંગ કેપેસિટી છૂમંતર કરી. હવે હસ્તમેળાપ ન થઈ શકે. Hormones make the uterus unsuitable for implantation. ઈ થાય ને, હોર્મોનને કારણે યુટરસની ઇનર વોલ એન્ડોમેટ્રિયમ કેવું થઈ જાય તો કે ઇમ્પ્લાન્ટેશન ન થાય એવું કરી નાખશે. તો જો ઇફ the hormones, sexual hormones of the female body, if they are secreted in a normal amount according to its concentration whichever in quantity it must occur, જો એવી રીતને થાય તો આમાં શું થાય તો કે તો એ બધું ફેસિલિટેટ કરે. પણ જો એને આપણે ખૂબ વધારે કે ઘટાડો કરી દઈએ તો આને ઇનિબિટ કરશે. એન્ડ સર્વિક્સ હોસ્ટાઇલ. તો સર્વિક્સને કેવું બનાવી નાખે? સર્વિક્સ, ધ ડિસ્ટલ નેરો પાર્ટ ઓફ ધ યુટરસ, એને હોસ્ટાઇલ બનાવી નાખે, એટલે સ્પર્મને એ અંદર એન્ટ્રી ન આપે એવું બનાવી નાખે. આપણે આગળ આવ્યું હતું રાઈટ. તો આ બધા આયુડીઝ તો એક બહુ સરસ વસ્તુ આવી અહીંયા. ઓકે, which of the following contraceptive method acts on cervix? તેમાં ઓલી હોર્મોનલ ટેબ્લેટ આવશે, આયુડીઝ પણ આવશે, હોર્મોન રિલીઝિંગ આયુડીઝ આવશે, પણ એ આયુડીઝનો એક ટાઈપ છે એટલે તો આવશે જ તે ને. સો ધીસ યુ આર ટુ રિમેમ્બર માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ. આને યાદ રાખવું જોઈએ. કોપર શું કરે એ યાદ રાખો, હોર્મોન શું કરે એ યાદ રાખો, રાઈટ. અને આમ નામ જે ઓલું સેન્ટેન્સ આપ્યું ફેગોસાઇટોસિસ વાળું, એ વસ્તુ યાદ રાખો. Now in a condition like rape, કોક લેડીની ઉપર રેપ થયો, or unprotected intercourse. Unprotected intercourse જનરલી ક્યારે થાય તો કે કોઈ એક કપલને એક છોકરું જોતું હતું, એને થઈ ગયું છે, હવે એને છોકરું જોતું જ નથી. સો ધે હેવ ટુ યુઝ એની વન મેથડ આઉટ ઓફ ધીસ, અને એણે આમાંથી એક પણ મેથડનો યુઝ ન કર્યો અને પછી ઇન્ટરકોર્સ પાછો થઈ ગયો અને સીમેન લિબરેટ થઈ ગયું છે વજાઇનામાં. હવે એ તો અંદર લિબરેટ થઈ ગયું એટલે એ તો એનું તો બધું કામ જે થવાનું ઓલા બધા સ્પર્મ ઓવમ સુધી પહોંચવાના છે. બીજું બાળક એને જોતું જ નથી, એની ઇકોનોમિકલ કન્ડિશન સારી જ નથી. એ કે હું આ એક બાળકને માંડ એનું ભરણ પોષણ કરી શકું છું, એનો ઉછેર કરી શકું છું. આવા ટાઈમમાં એઝ એન એમરજન્સી તરીકે
પ્રોજેસ્ટેરોન્સની ટેબ્લેટ કે ઇન્જેક્શન આવે, એની અમુક કોન્સન્ટ્રેટેડ હોય, કાં તો પછી પ્રોજેસ્ટોજન ને ઇસ્ટ્રોજનના મિક્સચરના આવા ઇન્જેક્શન કે પછી ટેબ્લેટ આવે, અને કાં તો પછી ઇન્ટ્રાયુટેરાઇન ડિવાઇસ આપણે જે વાત કરી એ પહેલાં 72 અવર્સમાં એનો ઉપયોગ તાત્કાલિકપણે થઈ જવો જોઈએ. તો ઓલા બેનને પ્રેગ્નન્સી રહેવાના ચાન્સીસ ઘટી જાય, ઓછા થઈ જાય. નવ સપોઝ કે એ કપલને આવી વાતની ખબર જ નથી, તો પછી જો એનામાં થોડી ઘણી ઇન્ટેલિજન્સ અને સ્માર્ટનેસ હોય તો એ બીજા જ દિવસે સવારે એના જે ફેમિલી ડૉક્ટર એની પાસે પહોંચી જાય. જો એ ફેમિલી ડૉક્ટર પાસે સારા MBBS થયેલા ને હરખી રીતના ભણેલા, કે સારા પછી BMS થયેલા, કે સારા હોમિયોપેથી થયેલા, આવા બધા નોલેજવાળા હોય તો એ પાછો એને માર્ગ આપી દે. ન હોય તો એમ કે હવે શું થશે, તો બહુ પછી ડખા થાય ને, કારણ કે છોકરું કરવાનું નહોતું ને હવે છોકરું થઈ ગયું, પછી છોકરાને પડાવવાની વાત આવે તો એ તો પાછી ઇલીગલ મેટર કહેવાય, મેં જેમ તમને વાત કરી એમ. તો એમાં પછી હલવાઈ જવાના વાર આવે, અને ખાસ મેન્ટલી સપ્રેશન થઈ જાય, કારણ કે ઇકોનોમિકલ કન્ડિશન એટલી બધી સારી ન હોય. તો આની એક ટેલિવિઝનમાં જાહેરાત આવતી, એક લેડી હોય ને, એ લેડી એના બેડરૂમમાંથી ફટાફટ દોડતી એમના મોટા બાથરૂમની અંદર ગઈ જાય, ને પછી મોબાઈલ એમના મમ્મીને ફોન કરે. એમના મમ્મી કાંક એને હસતા હસતા કહે, અને આ પછી હસતેથી બહાર આવીને વળી પાછી હુઈ જાય. એ હુઈ જાય ને પછી ત્યાં જે ઓલો સ્ક્રીન હોય ને, એ સ્ક્રીન ઉપર લખાઈને આવે આવી ટેબ્લેટનું બ્રાન્ડ નેમ, કે આવા IUDsનું બ્રાન્ડ નેમ, આનો ઉપયોગ કરો. સારું, જેને ખબર ન હોય ને એને આ એડમાં શું આવી ગયું ને ખબર જ ન પડે, શેની એડવર્ટાઇઝ હતી ને ખબર જ ન પડે. કોક એમ કે બાથરૂમની એડવર્ટાઇઝ હતી, કોક એમ કે મોબાઈલની એડવર્ટાઇઝ હતી, કોક એમ કે એ પછી એના રૂમમાં જઈને પાછી હોઈ ગઈ અને જે એણે ઓઢ્યું એની એડવર્ટાઇઝ હતી. તો આવું બધું અલગ અલગ હાલ્યા કરે. એડવર્ટાઇઝ શેની હતી? કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ મેથડની, કાં તો પિલની કાં તો IUDsની, એ જે હોય એ. અત્યારે પિલ હતી કે IUD એ મને નથી ખબર. આવી એક એડવર્ટાઇઝ આવતી ટેલિવિઝનમાં. તો એના મમ્મી એને સલાહ એ આપી કે તું કાં તો આ લઈ લે ને કાં તો આ કરી નાખ. અને એ જે ટેન્શનમાં ઊભા થઈ અને પછી પોતે મોબાઈલ લઈ અને એના બાથરૂમમાં ગયા તો એને અનસેફ અનપ્રોટેક્ટેડ ઇન્ટરકોર્સ થઈ ગયો હતો. એને એમ ત્યાં કહેવું હતું, એનેથી એક ભૂલ થઈ ગઈ, થવી ન જોઈએ જનરલી આ. કારણ કે when you are in the society where you find so many options for getting contraceptive effect, and even if you are in a danger, આવું સામાન્ય રીતે થવું ન જોઈએ. તો એવી રીતને રેપના કેસમાં એ જે લેડીઓ એમ કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ધીસ પ્રેગ્નન્સી, તો એને આ બધું એલાઉડ કરવામાં આવે. એ પાછું બધું લીગલી થાય. સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ઓફ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ્સ. આપણે જેટલી કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ મેથડ જોઈએ એની સાઇડ ઇફેક્ટ તમારે પછી અત્યારે એક યાદ રાખો કે તમારે એક ફર્સ્ટ હતી ઇટ ઇઝ કોન્ડમ છે, એક બીજું સ્પર્મિસિડલ ઓલા ફોર્મ છે, પછી ત્રીજું ઓલા હોર્મોનલ અને એની અંદર આપણે ટેબ્લેટ આવીને IUDs આવે. ઓકે, નોઝિયા કોની સાઇડ ઇફેક્ટ હોય? આ IUDs મૂકી એની સાઇડ ઇફેક્ટ હોય કે પછી કોન્ડમ હોય એની હોય સાઇડ ઇફેક્ટ? ન હોય ને. This must be the side effect of any drug which you have taken from the outside and it is there in your blood. બ્લડમાં હશે એની જશે ને સાઇડ ઇફેક્ટ. બ્લડમાં જે વસ્તુ ન જાય એને કારણે ઓછા તમને કોઈ દિવસ નોઝિયા થવાના છે. મેં કાંઈ દોરો હોય પહેરેલો તો એના કારણે, કે પછી અહીંયા પહેરેલી હોય એક રિસ્ટ વોચ તો આના કારણે નોઝિયા મને ઓછા થાય. એબડોમિનલ પેઇન જનરલી occurs due to the placing of intrauterine devices in the uterus. તો કાંઈ આવામાં કાંઈ જીવાય ખરું ઓછું? 3 વર્ષ 4 વર્ષ 5 વર્ષ રોજ ટીકડી લેવાની નોઝિયા જેવું આખો દિવસ, તો કે મને તો નોઝિયા જેવું હવે તો પલ્લે પડી ગયું. ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી ડિસ્ટર્બિંગ યોર ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ. આવું ન કરો, આવું ન કરો. કારણ કે આપણી પાસે જ્યારે બાકીના બધા ઓપ્શન અવેલેબલ છે, રાઈટ. બ્રેક થ્રુ બ્લીડિંગ થાય, થોડીક વારે બ્લીડિંગ થયા કરે છોકરીઓને, લેડીઝને. સાઇડ ઇફેક્ટ આ બધી બહુ ઓછી હો, લેસર સાઇડ ઇફેક્ટ. મારા બેટા પાસે એમ કહે છે. ઇરેગ્યુલર મેન્સ્ટ્રુઅલ બ્લીડિંગ થાય તો જે 1 to 5 days થી તો આવે જ, પણ ઇન બિટવીન નહીં તો ગમે ત્યારે સ્ટાર્ટ થાય. ઇટ ઇઝ નોટ અ ગુડ સાઇન. યુ આર લૂઝિંગ એક્સ્ટ્રા બ્લડ એન્ડ યુ આર ઓલ્સો લૂઝિંગ યોર RBCs. સો યુ આર ગેટિંગ એનેમિયા, પાંડુ રોગ, જેની અંદર RBC જેની અંદર હિમોગ્લોબિન ઓછું થઈ ગયું.
ડેન્જરસ કન્ડિશન છે અને પછી તો બ્રીધિંગમાં અને બધામાં પછી થોડુંક કામ કરે તો હાફ ચડે ને એવું બધું થાય. A1 બ્રેસ્ટ કેન્સર જોયું ને, આની સામે આ બધી બહુ ઓછી કહેવાય એમ કે, પણ આ એકે ઓછી નથી. નોઝિયા ઓછું છે. નોઝિયા જસ્ટ લાઈક સેન્સેશન ઓફ વોમિટિંગ ઇઝ કોલ્ડ નોઝિયા. આપણે જેને ઉલટી જેવું કાંઈ ને એને શું કહેવાય? નોઝિયા કહેવાય. બ્રેસ્ટ કેન્સર થાય કોકને, મેમરી ગ્લેન્ડનું કેન્સર, કેવી ડેન્જર ઇફેક્ટ છે. ધો નોટ વેરી સિગ્નિફિકન્ટ, કેવું લખ્યું? શુડ નોટ બી ટોટલી ઇગ્નોર. એ તો કોણ કરશે ઇગ્નોર? બધા ધ્યાન તો રાખશે જ તેને ફૂલ. હવે તમે ખાલી વિચાર કરો, હાલો આટલીક છે એની અંદર આમ બેસ્ટ શૂટેડ, તો જનરલી આઈ વુડ સે ઇટ ઇઝ એ કોન્ડમ. ઓકે, બટ આયુડીઝ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ. જો આયુડીઝ અંદર મુકાઈ ગઈ ને જો ફાવી ગયું એટલે કે એને હદી ગઈ, મધરને હદી ગઈ, માતાને હદી ગઈ, તો એ તો બહુ સારી છે. પણ કોન્ડમ તો સેફનો સેફ જ છે, કારણ કે એમાં કોઈના બ્લડમાં કાંઈ નથી જવાનું. ઇન either vagina or the penis you are to wear the condom during the time of only intercourse, not more than that, right? અને પાછી જે ઓલી બધી આપણે ડાયાફ્રામ જોયું, પછી વોટ જોયા, આ બધી તો પાછી છે ને રીયુઝેબલ છે. એટલે એ જે બધા ડિવાઇસ છે યો, પણ જે મેલનો કોન્ડમ ઇટ ઇઝ નોટ રીયુઝેબલ, એ તો ડિસ્પોઝેબલ. એનો એક વખત યુઝ કરીને પછી જવા જ દેવાનો હોય. તો હવે આ આપણે જેટલી આ બધી જોઈ સ્ટરીલાઇઝેશનમાં હમણાં આપણે જઈએ છીએ, અત્યાર સુધીમાં જેટલી જોઈ, બરાબર. તો એક લેટ વી ડિસ્કસ અબાઉટ સમ ઓફ ધ ફીચર્સ ધીસ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ મસ્ટ હેવ. એની પાસે કેવા કેવા બધા ફીચર્સ હોવા જોઈએ, એને જ આપણે સારામાં સારી રીતે સિલેક્ટ કરવી જોઈએ ને. એ ઇઝીલી અવેલેબલ હોવા જોઈએ આપણી આજુબાજુમાં મેડિકલ સ્ટોરમાંથી, ઇઝીલી અવેલેબલ હોવા જોઈએ. એનો ઉપયોગ બહુ ઇઝીલી થતો હોવો જોઈએ. એનો યુઝ કરવા માટે પ્રાઇવસી આપણે જે કોઈ પણ માણસને કરો, એ પોતે જે અભણ હોય એ તેનો ઉપયોગ પોતે કરી શકતો હોવો જોઈએ. એ ઇઝીલી યુઝેબલ હોવું જોઈએ. એ પોતે રિવર્સિબલ હોવી જોઈએ. હવે જોજો ધ મિનિંગ ઓફ ધ રિવર્સિબલ ઇફેક્ટ. કોન્ડમ પોતે એક યુઝ કર્યો, યુઝ કરીને ફેંકી દીધો, એનો ને એનો પાછો ફરી વખત યુઝ ન થાય. પણ હું જે અહીંયા કહું છું એ શું કહું છું એ બરાબર સાંભળજો. ઇફ યુ યુઝ કોન્ડમ ફોર 3 years and after 3 years when you are rejecting the condom, even though after these 3 years now you are able to become a father or mother, તમે જે કોઈ પણ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવનો ઉપયોગ કરો છો એનો તમારે એક ટાઈમ માટે ઉપયોગ કરવો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ 3 years માટે તમારે ઉપયોગ કરવો છે અને તમે એનો યુઝ બંધ કરો તો પછી પાછી તમારી ફર્ટાઇલ કન્ડિશન પાછી આવી જવી જોઈએ. એટલે કે પાછા તમને છોકરા થવા જોઈએ. તો કેવી કહેવાય? રિવર્સિબલ. આ બધી મેં જે તમને ભણાવી બધી રિવર્સિબલ છે. કોક એક કપલને તો પહેલાં એક છોકરો આવી ગયો, હવે એને 3 વર્ષ સુધી ચાઇલ્ડ નથી જોતું, તો એણે ઇન્ટ્રાયુટ્રાઇન ડિવાઇસ ફિટ કરાવ્યું અને એ બેનને ફાવી ગયું, હરખી રીતને છે, તો એને 3 years સુધી છોકરા નથી થયા. હવે એને 3 વર્ષ પછી હવે એને છોકરું પાછું જોતું છે, તો એણે આયુડીઝને કઢાવી નાખ્યું ડૉક્ટર પાસે જઈને. હવે જ્યારે ઇન્ટરકોર્સ થયો, આ બેન પાછા ફરી વખત પ્રેગ્નન્ટ થયા, એ પાછા માતૃત્વ ધારણ કરે, મધરહુડ એને આવે, રિવર્સિબલ થઈ. કોન્ડમ સેમ, પછી ઓલું ફોર્મ એક્શન સેમ, પછી આ બધી ટેબ્લેટ સેમ, રાઈટ. પણ આમાં પાછું હવે આપણે જોઈએ જો એની પાછી સાઈડ ઇફેક્ટ. આ બધાનું નોલેજ તમે પાછા ભેગા કરો, પછી આ બધી ટેકનિકોનો ઉપયોગ થાય, આવા બધા ડિવાઇસીસ આપણે ખરીદીએ માર્કેટમાંથી, અને એનો પાછું યુઝ કરવાની બધી પ્રાઇવસી જે રીતની જળવાવી હોય એ તે પાછી જળવાવી જોઈએ. આ બધા ફીચર્સ એની પાસે હોવા જોઈએ. એ બહુ મોંઘી ન હોવી જોઈએ ને, અતિશય એટલી બધી મોંઘી હોય તો એ જે તે માણસને પોસાવાની નથી ટેકનિક. આ ઓલી માનો કે પિલ્સ હોય, માનો કે એક પિલ્સના 150 રૂપિયા હોય તો એ પિલ્સ બધા માણસો વાપરી શકે નહીં. ઓકે, અને ઇટ શુડ બી વી કેન નોટ સે દેટ પેશન્ટ બટ ધીસ કપલ ફ્રેન્ડલી હોવી જોઈએ. એ બેયને પાછી પસંદ પડે એવી તો હોવી તો જોઈએ ને, રાઈટ. એટલે એ જે મેથડ આ બધી કીધી એમાંથી બંને કપલ વિચારે કે ભાઈ આપણે આ મેથડનો ઉપયોગ કરશું, તો એ મેથડનો પછી ઉપયોગ કરવાનો. નાવ વન મોર, that is sterilization. Under this topic we will study about vasectomy and tubectomy. તો વાસેક્ટોમી
વાસેક્ટોમી એટલે સર્જિકલ કાંઈ પણ આવે, પણ અહીંયા સર્જિકલ પ્રોસિજર કોની પર કરવાની છે? વાસ ડેફરન્સ ઉપર. તો નાવ થિંક અબાઉટ સ્ક્રોટલ સેક. સ્ક્રોટલ સેકની અંદર ટેસ્ટિસ, બરાબર. પછી this is called inguinal canal, abdominal cavity. So inguinal canal is a cavity that joins abdominal cavity and the cavity of the scrotal sac, કે જેની અંદર ટેસ્ટિસ પડ્યા છે. ઓકે, તો આ જે સ્ક્રોટલ સેક છે એની ઉપર એક નાનકડી એવી સર્જરી થાય, એક કાપો મૂકે સીઝરથી, કટ 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 કટ, એટલે એ ઓપન થઈ જાય, એટલે એને તરત જ તે વાસ ડેફરન્સ દેખાય. એટલે ડૉક્ટર શું કરે, પહેલાં ટાઈડ અપ કરીને પછી વચ્ચેથી કટ કરી નાખે. ટાઈડ અપ એન્ડ કટ, વાસ ડેફરન્સ ટાઈડ એન્ડ કટ. ટાઈડ એટલે બાંધી દેવું અને પછી કટ કરી નાખે. જો અહીંયાથી કટ કરેલું છે અને થોડુંક તમારી સામે લાવું છું, થોડુંક ખાલી અને તમારી સામે લાવું છું, યુ કેન સી હિયર, રાઈટ. બાંધીને પછી કટ કરી નાખેલું છે. પાછું જ્યાં હતું ત્યાં ત્યાં આપણે જવા દઈએ છીએ. રેડી? હવે શું થાય, સારું ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ, આમ આપણે સમજવામાં તો બહુ ઇઝી છે. ધીસ પ્રોસિજર મે ટેક રાઉન્ડ અબાઉટ 30 મિનિટ્સ. 30 મિનિટ્સની અંદર આ બધું પૂરું થઈ જાય. અને વાસેક્ટોમી કરાવો એટલે આપણે શુદ્ધ દેશી ભાષામાં કહીએ તો પુરુષ નસબંધી. ગામડાની અંદર બહુ હાલે, અહીંયા હાલતું હોય, પણ આ જેને તેમ ન કહે, બીકોઝ ધીસ ઇઝ નોટ રિવર્સિબલ. કોઈ એક મેલ હ્યુમને કરાવ્યું ને પછી હવે 3 વર્ષ પછી પાછા ડૉક્ટર આગળ ગયા કે આને જોડી દો ને, પેલો ડૉક્ટર એમ કે હવે ન થાય. એ પાછું શરૂઆત થાય એના બહુ ચાન્સીસ ઓછા છે, નેગ્લિજિબલ છે. તો ભાઈ આ ટાઈપની ટેકનિક કોને ફોલો કરવાની? તો કે જેને જેટલા છોકરા કરવા છે એટલા થઈ ગયા છે, 1 કે 2, અને છોકરા મોટા થઈ ગયા છે, 17-18 વર્ષના થઈ ગયા છે, હવે આ વસ્તુ કરાવી નાખે, હવે કોઈ જાતનો વાંધો નહીં. એમાં કાંઈ એવું નથી કે આ વસ્તુ કરાવે તો એનું મર્દ પણ વ્યૂ છે, આપણે બધા કહે ને, બધા સોસાયટીમાં. સી વોટ હેપન્સ ઓનલી, we are not allowing sperms to travel with seminal plasma. સિમ્પલ, સમજાયું? આપણે સ્પર્મ ને સેમિનલ પ્લાઝમાની સાથે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવાની અને આપણે જર્ની કરવાની ના પાડી છે કે ભાઈ તું જ્યાં છો ત્યાં ત્યારે. તો આની અંદર સ્પર્મ એટલે કે ટેસ્ટિસમાં પ્રોડ્યુસ થશે, એના બધા પાથમાંથી અહીંયાથી આગળ નહીં જાય. તો કોક એમ કે સાહેબ આટલા બધામાં સ્પર્મ બધા ભરાઈ જાય, તો તમે તો આગળના પાઠના લેક્ચરમાં કીધું હતું કે એવરી ડે મેલ હ્યુમન પ્રોડ્યુસ 120 મિલિયન સ્પર્મ્સ. તો અહીંયા ભરાઈ જાય, એ પાછા બધા મરી જવાના છે. એનું તે પાછું ત્યાંથી એનો જે બધો ડેબ્રાઇસ હોય એ બધો ત્યાંથી ધીમે ધીમે નીકળી જવાનો છે, વોશ આઉટ થઈ જવાનો. કારણ કે ધીસ ઈચ એન્ડ એવરી ઓર્ગન ઇઝ સપ્લાઇડ બાય સ્મોલ બ્લડ કેપિલરીઝ નેટવર્ક. મારી આંગળી અહીંયા રાખો, જોરથી એક હથોડો મારી દો, જોરથી ધૂમ છાનું, તો અંદર છૂંદા થઈ ગયા, લોહી મને નથી નીકળ્યું, અંદર બ્લડ ક્લોટ થઈ ગયું, અંદર લોહી મરી ગયું. અથવા આપણને કોઈક જગ્યાએ ચપટી આવે ખબર, તો બધું બ્લેકિશ કલરનું થઈ જાય. પછી અમુક દિવસ એની મેળે દુખે ના અંતે આપણે આમ નામ રાખીએ અને ગરમ પાણીનો શેક કરીને આ બધું કરીએ, પછી પાછું એની મેળે બધું હરખું પણ થઈ જાય ને. આ બધું ડેબ્રાઇસ ક્યાં ગયું? ઇટ ઇઝ વોશ્ડ આઉટ, ઇટ ઇઝ ફેગોસાઇટ્સ. એનું ફેગોસાઇટોસિસ થઈ ગયું. આજુબાજુ બધા સેલે એને ઉપાડી લીધું કે આ બધું નકામું છે ને, હાલો આને અહીંયાથી આગળ ધકેલો, આને બ્લડમાં જવા દો, એનું બધું કેમિકલ ડાયજેશનના અંતે બધું કરીને પછી જવા દો બ્લડમાં, જે બધું કામનું છે. અને નકામું આ બ્લડ પછી કિડની કે લીવરમાં જઈને પાછું એને અધર ફોર્મમાં ટ્રાન્સફોર્મ કરીને કાઢશે બહાર. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ઇટ્સ મેટાબોલિઝમ. સેમ થિંગ કેન બી એપ્લાઇડ ટુ ધ સ્પર્મ વિચ આર સ્ટોર્ડ હિયર એન્ડ ધોઝ હુ ડાય. જે બધા મરી જાય છે એના માટે એવું જ થાય, નહીંતર તો અહીંયા બધું ભરાવા જ માંડે, એનું બધું ડેબ્રાઇસ થયા જ કરે. Now, during the intercourse, the semen which will come out passing through this duct, urinogenital duct, contain what? Secretion of seminal vesicle, secretion of prostate gland, and secretion of bulbourethral gland, collectively considered as seminal plasma. એ જો એની અંદર સ્પર્મ હોય નહીં, તો આ તો પરમેનન્ટ મેથડ જેવું થઈ ગયું. સેમ થિંગ ટ્યુબેક્ટોમી. તો એમાં શું કરવાનું? તો કે લેડી એબડોમિનમાં અહીંયાથી કટ મૂકી, એની જે ઓવિડક્ટ છે એ ઓવિડક્ટને આમાં જેમ વાસ ડેફરન્સમાં કર્યું ને એમ આમાં શું કરવાનું? ઓવિડક્ટને. તો ઓવિડક્ટને વચ્ચેથી કાપી નાખી. ઓવ્યુલેશન અકર્સ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ ધ ઓવમ અપ ટુ હિયર અકર્સ. પછી આગળ ન જઈ શકે કારણ કે એ ડક્ટ તો અત્યારે બંધ છે. તો કદાચ સ્પર્મ આવશે તો અહીંયાથી અહીંયા સુધી આવ્યા, એ જ અહીંયા સુધી નહીં આવી શકે. ઓકે,
તો બેયને ભેગા ન થાય એવું જ તે આપણે કરી નાખ્યું. ધીસ ટેકનિક ઇઝ ઓલ્સો યુઝડ, પણ આ ફિમેલ માટે છે, આ મેલ માટે છે, આ માતા માટે છે, આ પિતા માટે છે. પણ કોણ કરાવે ખાસ યાદ રાખજો, જેના છોકરા મોટા થઈ ગયા, જેને જેટલા છોકરા 1 કે 2 કરવા છે એટલા થઈ ગયા ને છોકરા મોટા થઈ ગયા. હાવ હજી અત્યારે છોકરાનો જન્મથી 1-2 વર્ષ થયું અને પછી વિચારી લે કે આપણે તો એક જ છોકરો કરવો, હવે કે આપણે છોકરા નથી કરવાના, પછી આવું કાંક કરાવી નાખે. હવે હજી તો 1-2 વર્ષનો છોકરો છે, એનીથિંગ કેન હેપન, એક્સિડન્ટ કેન હેપન, હા, તો પછી તકલીફ પડી જાય. એટલે આ બધી મેથડ કઈ એજના એ અને કોને ને ક્યારે ઉપયોગમાં લેવી, યુઝ કરવો, એ ખૂબ જ તે ઇમ્પોર્ટન્સ વસ્તુ થઈ ગઈ આપણા માટે. હજી એક છે નેચરલ. આ બધાને સમજાયું? ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સર્જિકલ. આ બધામાં સર્જરી થાય. લોકલ એનેસ્થેસિયા અથવા તો હાવ બેભાન કરી દે. માનો કે કોઈ પણ લેડીની આવી હશે સર્જરી, તો એને બેભાન કરવા પડશે. આ તો હવે અત્યારે સીધું આમ અહીંયાથી કાણું પાડીને ઓલા લેપ્રોસ્કોપથી થાય છે. તો એકને વાસેક્ટોમી, એકને ટ્યુબેક્ટોમી. તમારે આગળ ઉપર MBBSમાં આવશે. આ જે ટોમી આવે ને એટલે સર્જરી છે એમ માનો, બરાબર? કાંકને કાં તો કટ ને કાં તો કાંકને રિમૂવ કરવાનું છે. હિસ્ટરેક્ટોમી. યુટ્રસને આખાને રિમૂવ કરી નાખો. કોથળી કઢાવી એવું તમે સાંભળ્યું હશે. તો એ કોથળી કઢાવી એટલે આ યુટ્રસને કઢાવી નાખો. હાવ વીક પડી ગયું હોય, એની અંદર બધા ગાંઠ જેવા ભાગ થઈ ગયા હોય અને પછી બ્લીડિંગ બહુ થતું હોય ને એવું બધું ખૂબ થતું હોય, તો ત્યારે હિસ્ટરેક્ટોમી કરે એટલે યુટ્રસને રિમૂવ કરી નાખે. રાઈટ? હિસ્ટરેક્ટોમી ટર્મ યાદ રાખજો. જોકે હું તમને આપીશ બધું એક્સ્ટ્રા છે, પછી છેલ્લે આપણે કરશું. નાઉ નેચરલ મેથડ. there are 3 નેચરલ મેથડ. આ અત્યારે કોઈ યુઝ નથી કરતા અને કરાય નહીં, કારણ કે આપણી પાસે બધી મેથડ અવેલેબલ છે. અત્યારે તો જમાનો આગળ. પીરિયોડિક એબ્સ્ટિનન્સ. આનો મતલબ શું થાય જરાક સમજી લ્યો. એઝ વી આર અવેર અબાઉટ ધી 28 days cycle, so during some of the days if you intercourse there is no chances for the fertilization. For example, આપણે વિચારીએ કે ઓવ્યુલેશન 14મા દિવસે એટ ધ 14th ડે થાય છે, તો એની આગળના દિવસે તો હજી ઓવમ હશે જ નહીં. તો એની આગળના દિવસમાં જો ઇન્ટરકોર્સ થાય વિધાઉટ યુઝિંગ એની કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ મેથડ, તોય તે ફર્ટિલાઇઝેશનના ચાન્સ નથી. બટ હિયર let me clarify you one thing. Every lady does not have regular 28 days cycle. આવું ન હોય, કોકને આઘું પાછું થયા કરતું હોય. એટલે જે દિવસે મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ પૂરી થાય પછીનો 7 દિવસનો ગાળો, ઇટ ઇઝ સેફ પીરિયડ. એવી જ રીતને મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ આવવાની એની પહેલાંનો 7 દિવસનો ગાળો, ઇટ ઇઝ સેફ પીરિયડ. આની સિવાયના પીરિયડમાં તો એની હાવ તમારે કોઈ પણ એક કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ મેથડનો યુઝ કરવો જ પડે, નહીંતર પ્રેગ્નન્સી રહેવાના ચાન્સીસ ખૂબ છે, એટલે કે ફર્ટિલાઇઝેશન થવાના ચાન્સીસ ખૂબ છે. પણ અત્યારે હવે જ્યારે આ બધા ડિવાઇસ અવેલેબલ છે ત્યારે આનો યુઝ કોણ કરે? વિથડ્રોલ ઓર ઇન્ટરપ્શન. See, at the time of the intercourse, when the semen is liberated into the deep side of the vagina, it is one kind of the climax sexual urge, orgasm. Now, when this situation, when this second comes, meanwhile, if a male human will take out his penis and liberate the semen outside the body of the female, outside the body, right? Then fertilization will not occur. Intercourse થતા હોય ત્યારે સિમેનને જો બહાર લિબરેટ કરી દેવામાં આવે તો એક ન થાય. લેક્ટેશનલ એમિનોરિયા. After the birth, for round about 3 to 6 months, mother does not get menstrual cycle. એનામાં મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ 3 થી 6 મહિના સુધી એબસન્ટ રહે. અને ત્યારે પાછું લેક્ટેશન તો શરૂ જ હોય, એટલે કે મિલ્ક આવવાની પ્રોસેસ શરૂ હોય, એટલે એના છોકરાને મિલ્ક ને એવું બધું આપતી હોય. તો આ દિવસોમાં જો ઇન્ટરકોર્સ થાય તો ફર્ટિલાઇઝેશન થવાનું નથી, કારણ કે મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ જ નથી, એટલે ઓવમ પ્રોડ્યુસ થતા જ નથી. પણ એ લેડીએ બધું અલગ અલગ હોય. અમુક મધરની અંદર 3 months પછી સ્ટાર્ટ થઈ જાય, અમુકમાં 4થા મહિના, અમુકમાં 5મા, અમુકમાં 6 months. આપણને ન ખબર હોય. સો વાય ટુ ટેક રિસ્ક? એટલે આ બધી બહુ છે ને રિસ્કી મેથડ છે, પણ એઝ એ નેચરલ મેથડ આપણે સ્ટડી કરવાની છે, એટલે આપણે સ્ટડી અત્યારે કરી રહ્યા છીએ. બાકી જ્યારે બાકીની બધી અવેલેબલ છે સારી એવી,
ત્યારે આમાંનો એકનો યુઝ કરવા જેવો નથી અને ન જ કરાય, સલાહભર્યો જ નથી. ઓકે, હવે એમટીપી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોવાનું છે. બિફોર દેટ આ આપેલું છે, હું તમને થોડીક સ્લાઇડ બતાડી દઉં, એના તમે ફોટા પાડવો હોય તો પાડી જ લો ફટાફટી. ઓકે, સાઈડ ઇફેક્ટનો એક અલગ ફોટો, પછી ઇમરજન્સીનો એક અલગ ફોટો, ફટાફટ ફોટો પાડી લ્યો. સ્ક્રીનશોટ જ પાડો છો ને ઘા? આટલું બધું ઉતારતા તો કેટલી બધી વાર લાગશે. આમ તો જો કે લેસન વાંચશો એટલે બધું આવડવા જ મનશે. જેટલું યાદ રાખવાનું છે એટલું ફટાફટ યાદ રહી જવું પડે. મલ્ટીલોડ ને એલએનજી ને સીયુટી ને. આનો ફોટો પાડજો, આ તમારી બુકમાં નથી આપેલી. ઓકે, ફોટા પાડતા 30 સેકન્ડમાં તો હવે 30 ફોટા પડી જાય કેમ? ઓકે, આ જેમ ટેબ્લેટ છે ને, પિલ્સ છે ને, પિલ્સ એવી રીતના ઇમ્પ્લાન્ટ્સ આવે, નાનકડી એવી સળી જેવું. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં એની ફિગર આપી છે, આવી રીતના આમ કરીને પકડેલી. એને હાથમાં સ્કિનની નીચે મૂકી દેવાની અને એ અમુક એનો જે ટાઈમ હોય એ ટાઈમે પોતે અંદરથી પોતાની દવા, આ બધા હોર્મોનલ ને જે હોય એ બધું સિક્રેટ કરે, એ બધું બ્લડમાં ભળે. અને ઇમ્પ્લાન્ટ્સ કહેવાય. ડિસ્ક્રિપ્શન નથી આપ્યું, ખાલી એક જગ્યાએ ફિગર આપી છે, તમે જોજો. સહેલીનો ફોટો પાડો. આ તો આવી ગયું ને, આ બધું આવી ગયું કેમ? ફંક્શન. ઓકે, ઓરલ ટેબ્લેટ, પ્રોજેસ્ટોજન ને ઇસ્ટ્રોજન કોમ્બિનેશન. ઓકે, કેમિકલ. આનો ફોટો ખાસ પાડી લેજો કારણ કે આ ફિગર તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી આપી. આ એક થોડુંક એક્સ્ટ્રા છે, બેલ શેપ્ડ, એને વિન્યુલ કેપ કહેવાય ને કોનિકલ વી આર અવેર. ઓકે, તો આજનું આટલું લેક્ચર રાખીએ છીએ. હવે પછીના લેક્ચરમાં અહીંયાથી આગળ ચાલશું. એમાં મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી, એમટીપી જેનું નામ છે. આ બધું આજે 1 વાર 2 વાર 3 વાર 4 વાર 5 વાર જેટલી વખત વંચાય એટલી વખત વાંચી જવાનું. નવા શબ્દો ફટાફટ યાદ રહી જવા પડે, એની સમજણ મેં અહીં આપી દીધી. બધું પાછું કોઓર્ડિનેશન કર્યા કરવાનું. એ જ્યારે ક્વેશ્ચન પેપરની અંદર પડશે ત્યારે ઘણું બધું પાછું કોઓર્ડિનેશન થશે ને ખ્યાલ આવશે. ઓકે, આનું પાછું આવા નોલેજનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન આમ કરાય. વાર્તા બધી આવી ગઈ છે. ઓકે, સો આઈ એમ ક્લોઝિંગ ધીસ વિડીયો.